નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એકવાર ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप सबનું हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन। आज का हमारा टॉपिक क्या है? केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन। तो टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन। ये हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन। तो ध्यान से समझे टॉपिक को। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन जो है इस टॉपिक को हम समझ रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन के अंदर सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है एडिशन रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन में सबसे पहली जो है उसका नाम है एडिशन रिएक्शन। गुजराती में कहेवाशे उमेरण प्रक्रिया। શું કહેવાશે? उमेरण प्रक्रिया, एडिशन रिएक्शन। उसमें पहला है फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन मतलब मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा उमेरण प्रक्रिया। क्लियर? तो एडिशन रिएक्शन में दो टाइप की एडिशन रिएक्शन होती है। एक होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। एक होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन दो टाइप की है। क्लियर? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन और दूसरी कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में हम देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में क्या देखना है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसके अंदर हमें देखना है एडिशन ऑफ, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा देखेंगे एडिशन ऑफ हेलोजन X2। क्लियर? यहाँ पे देखना है हमें एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ H2O, एडिशन ऑफ H2SO4, एडिशन ऑफ NOCl, एडिशन ऑफ HOX। क्लियर? उसके सिवा हमें देखना होता है एडिशन ऑफ एल्कोहल। क्या देखना होता है? एडिशन ऑफ एल्कोहल। तो ये जो रिएक्शन है ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। समझ रहे हो? तो ध्यान रखें केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन, उसमें सबसे पहली कौन सी है? एडिशन, जिसकी दो टाइप है, फ्री रेडिकल एडिशन और दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इतनी देखनी होती है हमें HX, H2O, H2SO4, NOCl, HOX और अल्कोहल। क्लियर? मैं एलन लेके खड़ा हूँ, मतलब ये ना समझे कि मैं सब कुछ एलन में से ही पढ़ा रहा हूँ। मेरे को जो भी लग रहा है मैं अपनी तरफ से अंदर ऐड भी करता रहता हूँ। क्लियर? साथ में मैंने एक बुक और भी रखी है, उसके हिसाब से मैंने पेज नंबर भी इसके अंदर डाले हुए, तो आप जितना लिखेंगे उतना फ़ायदे में रहेंगे। क्लियर? ओके, निकाल दें। चलो हवे हाइड्रोजन एडिशन जो होता है वो देखते हैं पहले। क्लियर? तो अल्कीन है हमारे पास। क्लियर? कोई भी अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसके अंदर हाइड्रोजन का एडिशन होता है। तो जानते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसमें किसकी प्रेजेंट में होगा? निकल, पैलेडियम या तो प्लेटिनम की प्रेजेंट में कर सकते हो। यही काम आप NaBH4 की प्रेजेंट में भी कर सकते हो। ये काम आप LiLH4 की प्रेजेंट में भी कर सकते हो, क्योंकि बात है रिडक्शन की। किसकी बात है? रिडक्शन की। तो निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम या NaBH4 या LiLH4। दूसरा आप यहाँ पे PtCl2 भी यूज़ कर सकते हो। क्या यूज़ कर सकते हो? PtCl2। तो हाइड्रोजन ऐड करने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा और बना देगा ये CH3 अल्केन। क्या बना देगा? CH3 अल्केन। मतलब जो अल्केन की GMP थी वो आज केमिकल रिएक्शन हो गई किसकी? अल्कीन की। पहले कभी जो GMP ऑफ अल्केन हुआ करती थी वो आज क्या बन गई है? केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। मतलब वही बात है, अल्केन का बनना वही केमिकल रिएक्शन है किसकी? अल्कीन की। ईजी है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन उमेरो। हवे देखवानुं है एडिशन ऑफ हेलोजन। मान लीजिए हमारे पास अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हम इसके अंदर हेलोजन ऐड कर रहे हैं। मान लो Br2 ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? Br2। तो ये जो काम है वो हमें करना होता है CCl4 की प्रेजेंट में। किसकी प्रेजेंट में? CCl4 की प्रेजेंट में। तो हमें विसिनल डाइहैलाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? विसिनल डाइहैलाइड। एक ब्रोमीन यहाँ लगेगा, एक ब्रोमीन यहाँ लगेगा। तो जो प्रोडक्ट बननी है वो बननी है CH2 Br और Br। प्रोडक्ट क्या बननी है? CH2Br और CH2Br। विसिनल डाइहैलाइड हमें मिलना है 1,2 डाइब्रोमोइथेन। समझ रहे हो? क्लियर? तो ये है प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये तो हमने ब्रोमीन ऐड किया, इसके बदले हम आयोडीन भी ऐड कर सकते हैं, इसके बदले हम क्लोरीन भी ऐड कर सकते हैं।
क्लियर। लेकिन यहाँ से एक बात निकल के आती है कि ब्रोमीन वाटर अगर हम ऐड करें, क्लियर, तो ये अनसैचुरेशन टेस्ट ऑफ अल्किन ऐसा बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? अनसैचुरेशन टेस्ट ऑफ अल्किन। अनसैचुरेटेड समझते हो? जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या जहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है उसको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेशन के 3 टाइप के टेस्ट होते हैं। अनसैचुरेशन के कितने टेस्ट होते हैं? 3। एक होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या होता है? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। दूसरा होता है 1% कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। क्या होता है? 1% कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, जिसे बेयर्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? बेयर्स रिएजेंट। क्लियर। तो एक होता है बेयर टेस्ट, दूसरा होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, और तीसरा होता है ओजोनोलाइसिस। क्या होता है? ओजोनोलाइसिस। ये तीनों के तीनों टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है। क्या है? तीनों के तीनों टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है। ये ध्यान रखें, ये दो है वो अनसैचुरेशन के टेस्ट है, और ये जो है वो हमें लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड, लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड दिखाया करता है। क्लियर। लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड कहाँ लोकेट है वो हमें ओजोनोलाइसिस से पता चलता है। डबल बॉन्ड कितने मतलब कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो हमें पता चलता है ब्रोमीन वाटर से, और 1% अल्कलाइन KMnO4 जिसे हम बेयर रीजन बोलते हो। और ये सब टेस्ट ऑफ क्या है? अनसैचुरेशन। इसके सिवा पॉलीमेराइजेशन, ये भी एक टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है, लेकिन उसको तब लिया जाता है जब ये ऑप्शन में अवेलेबल ना हो। पॉलीमेराइजेशन वो भी एक टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है, लेकिन उसको तब यूज करा जाता है जब ये ऑप्शन में ना हो। ગુજરાતીમાં બોલ દઉં, આ બધી અસંતૃપ્તાની કસોટીઓ છે। શું है? અસંતૃપ્તાની કસોટીઓ। બ્રોમિન જળ કસોટી, બેયર પ્રક્રિયા સાથે પ્રક્રિયા અને ઓઝોનોલાઇસિસ। ક્લિયર। આ બધી શું है? असंतृप्तानी कसोटियों। मतलब कि अल्किन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो हम इसकी हेल्प से जान सकते हैं। क्लियर। કેવી રીતે જણાય? શું है? तो समझी लो कि जो ब्रोमीन वाटर है, क्लियर, तो ब्रोमीन वाटर है ब्राउन कलरનું है। ब्रोमीन वाटर કેવા કલરનું है? ब्राउन। હવે मान लो कि તમે એની અલ્કિન અથવા मतलब અલ્કિન જોડે રિએક્શન કરાવશો તો બ્રોમીન બધું આના જોડે અટેચ થવા લાગશે અને પાછળ બચશે વોટર, मतलब એનો ધીમે ધીમે બ્રાઉન કલર રિમૂવ થઈ જશે। તો એનાથી ખબર પડશે કે ભાઈ જે કમ્પાઉન્ડ હતું અનસેચ્યુરેટેડ હતું એટલે બ્રાઉન કલરમાંથી સોલ્યુશન કેવું બની ગયું? કલરલેસ। એવી રીતે આ કોલ્ડ KMnO4 હોય તો એ પર્પલમાંથી કલરલેસ થઈ જાય। સમજણ પડી? બધું તેલ લેવા ગયું। ટેસ્ટ ઓફ અનસેચ્યુરેશન 3 હોય, બ્રોમીન વાટર, 1% કોલ્ડ અલ્કલાઇન KMnO4 બેયર્સ એજન્ટ અને ઓઝોનોલાઇસિસ। એમાં આ બંને ટેસ્ટ ઓફ અનસેચ્યુરેશન है। અને પહેલું જે है એ લોકેશન દેખાડશે, मतलब ડબલ બોન્ડ કઈ જગ્યા ઉપર है, ब्यूट 1 ही ने कि ब्यूट 2 ही ने, એ તમને ખબર પડી જાય કોનાથી? ઓઝોનોલાઇસિસથી। અને બ્યુટેનના અંદર ડબલ બોન્ડ है એવી ખબર પડે તમને ઉપરના બે ટેસ્ટથી। ક્લિયર है? સમજી ગયા? આ તો X2 વાળી રિએક્શન આવી એટલે મેં તમને આટલું ભાષણ આલ્યું। સમજ્યા ને? આ રિએક્શન વિથ X2 કરાવવાની હતી ને એટલે આટલું સમજાયું। બરાબર? નિકાળતું? ચલો, ખબર પડી 11th વાળાને? હાઇડ્રોજન એડ કરવું તો એક એક હાઇડ્રોજન હાલ દેવાનો। હાઇડ્રોજન એડ કરવું હોય તો एक एक हाइड्रोजन हाल लेवानो, बस बीजू कहीं नहीं। અને એને કહેવાય फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल रिएक्शन है तो सिंपल वस्तु है, हाई टेम्परेचर पर थती हशे, ऑक्साइड ની प्रेजेंट में सप्रेस थती हशे, पेरोक्साइड ની प्रेजेंट में एक्साइड थती हशे। तो ये બધું कॉमन है जे है। क्लियर? ओके, चलो एना पछी है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। શું है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। હવે इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में શું સમજવાનું તમારે? तो તમારે पॉजिटिव અને नेगेटिव समझवाना। શું समझवाना? पॉजिटिव અને नेगेटिव। मान लो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में આપણે એક HX એડ કરવાનો આવે। શું HX શું એડ કરવાનો આવે? HX। તો આમાં H પ્લસ હોય અને X માઇનસ હોય। બીજું શું એડ કરવાનું આવે? બીજું આવે પાણી, HOH। તો આમાં H પ્લસ હોય, OH માઇનસ હોય। બીજું શું એડ કરવાનું આવે? NOCl। શું એડ કરવાનું આવે? NOCl। તો આમાં NO प्लस હોય, Cl माइनस હોય। બીજું શું એડ કરવાનું આવે? H2SO4। તો એ આવું હોય, H2SO4 આવું હોય। ક્લિયર? HOSO3H। ક્લિયર? તો એના અંદર H પ્લસ હશે અને OSO3H એ માઇનસ હશે। ક્લિયર? બીજું શું એડ કરવાનું કીધું મેં તમને? H2 ગેસ, HOX। ओके, HOX मतलब आने हेलो एसिड कहवाय। શું કહેવાય? हेलो एसिड। ओके,
તો HOX ના અંદર તમારે ધ્યાન રાખવાનું है આના અંદર HOX है ओके चलो હવે તો X પ્લસ હશે અને OH માઇનસ હશે શું હશે X પ્લસ અને OH માઇનસ આ ટાઈપનું હશે HOX ક્લિયર निकाल दो ऑक्सीडेशन नंबर हेलोजन नो +1 है ऑक्सो एसिड है हेलोजन नो અને હેલોનિયમ કહેવાય શું કહેવાય હેલોનિયમ X માઇનસ હોય ને તો હેલાઇડ કહેવાય આઇડ લાગે એના પાછળ અને X પ્લસ હોય ને તો એને હેલોનિયમ કહેવાય યમ मतलब पॉजिटिव आइड मतलब नेगेटिव હમણાં વિડિયો મૂક્યા है મેં ABCD ऑफ केमिस्ट्री ना तो ये જોઈ લેવાના હાલ જ અપલોડ થાય ચલો થઈ ગયું પણ ગુજરાતીમાં चलो निकाल दूं હવે આના અંદર સમજી લો કે કેવી રીતે કરવાની ઇલેક્ટ્રોફિલિક રિએક્શન તો સિમ્પલી સમજાવી દઉં ઇલેક્ટ્રોફિલિક રિએક્શન વધારે લોડ નહીં હાલતો તમને નિકાળ દઉં ચલો ઓકે તો આટલી ઇલેક્ટ્રોફિલિક એડિશન રિએક્શન આપણે ભણવાની હોય બરાબર ઓકે હવે તમે ધારો કે એલએનની બુકમાં દેખશો તો ખાલી નામ જ લખ્યું ઇલેક્ટ્રોફિલિક એડિશન રિએક્શન પછી મેં શું કર્યું મશીન બધી ભેગી કરી કે આટલી है समझा એવું नहीं कहते कि बुक में नहीं है હું વધારે તો આને 80% तो હું એલએન પર ચાલી રહ્યો 80% तो હું એલએન ઉપર જ ચાલી રહ્યો પણ 20% મને લાગે તો કંઈ એડિશન કરી રહ્યો સમજ્યા કે નહીં ચલો ઓકે तो હવે કેમિકલ રિએક્શન જે है ક્લિયર તો એમાં માન લો કે HX વાળી રિએક્શન है तो આમાં કેવું કરવાનું તમારે CH2 ડબલ બોન્ડ CH અને CH3 તમારી જોડે પ્રોપીન है શું है પ્રોપીન ને HX માં માન લો તમે HCl લીધું શું લીધું HCl એટલે HX માં શું લીધું HCl તો તમારે શું કરવાનું કે જે નેગેટિવ હોય ને એ ત્યાં હાલવાનું કે જ્યાં હાઇડ્રોજન ઓછા હોય 11માં વાળા નેગેટિવ ક્યાં હાલવાનું જ્યાં હાઇડ્રોજન ઓછા હોય હવે આ પોઝિટિવ ને આ નેગેટિવ હવે આ બોન્ડ તૂટશે હવે એક જગ્યાએ આવવાનું है પોઝિટિવ ને એક જગ્યાએ આવવાનું નેગેટિવ ને ક્યાં મોકલવાનું જ્યાં હાઇડ્રોજન ઓછા है એટલે ક્લોરીન અહીંયા મોકલું કે અહીંયા મોકલીશ આવડે કે નહીં ચલો તો અહીંયા કોણ આવી જશે હાઇડ્રોજન અહીંયા બે એક હાઇડ્રોજન એક ક્લોરીન है तो पॉजिटिव क्या जैसे વધુ હાઇડ્રોજન જોડે मतलब बनाई जैसे CH3 એટલે શું થશે CHCl ના બીજું શું है CH3 આવડી ગયું इजी है देखो હજી બીજું બતાવો मान लो આવું CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 અને CH3 આવું है देखो આ ટાઈપનું है અને હું આના અંદર બેટા એડ કરું H2SO4 શું એડ કરું H2SO તો તમે એને H2SO4 માં સમજો એને તમે સમજો એને HOSO3H આવું સમજો શું સમજો HOSO3H એ H2SO4 જ થાય H2SO3 ને 4 પણ આપણે સમજીશું એવું હવે આના અંદરથી એક શું બનશે પોઝિટિવ બીજું શું બનશે नेगेटिव किसको देना है इसको के इसको देंगे क्यों यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो कम किसके पास है इसके मतलब हमें यह देखना है कि जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है उसमें किसके पास कम हाइड्रोजन है समझे कि नहीं हम क्या देख रहे हैं कि जो डबल बॉन्ड से अटैच है उसमें किसके पास हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पे समझ रहे मैं 11th वालों के लिए बता रहा हूँ 12th वाले समझ रहे होंगे मैं कौन सा एडिशन करवा रहा हूँ मार्कोनिकोव एडिशन क्लियर ओके चलो अब तो ये क्या होगा तो यहाँ पे आ जाएगा ये SO3H और H इधर चला जाएगा समझ रहे ना चलो तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH3 यहाँ पे आ जाएगा O SO3H और यहाँ पे क्या रहेगा CH3 सिंपल है चलो एक और आपको दे रहे हैं CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 और मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ बेटा HOCl क्लियर HOCl क्या बनेगा बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला जो गुजरा वो मुझको दोबारा मिला તમે એને આરો ટેસ્ટ હાલ દો ફટાફટ એના માર્ક્સ હું જોઈ લઉં કેવા હે એના પછી હું ટેસ્ટના લેવલો સેટ કરી અને આપણે જેમ તમને ડેટ આપીએ ને એમ જ રાખીએ ટેસ્ટ કોઈ નવા જૂની એમાં કરતા નથી પણ આ ટેસ્ટ હેલો એના બદલે તમારે આ ચેપ્ટરનો એક સારો ટેસ્ટ આપવાનો
એન સિવાય બાકીની જે ડેટ છે એન મુજબના ટેસ્ટો સારા જ છે. સમજણ પડી? અને પૂરી પ્રિપેરેશનથી ઈમાનદારીથી આવવાનું. બીજું કે હું અહીંયા બેઠો જ છું ડાઉટ માટે, પણ એમાં નંબરથી નંબર ચાલશે. એક છોકરા માટે કદાચ 2 દિવસે થાય ને 3 દિવસે થાય, પણ વારો બધાનો આવશે. ધીમે ધીમે તમારા જોડે ડાઉટ ભેગા કરીને રાખવાના, ચિંતા નહીં કરવાની. વારો બધાનો આવી જશે. તમારા માટે પહેલી વાર હશે ડાઉટ ક્લાસ. મારે દર વર્ષે આવવું જોઈએ ક્રેશ કોર્સમાં. સમજણ પડી? ખાલી આગળના વર્ષે ઓછું હતું, એક પ્રથમ જ હતો, બરાબર. બાકી દર વર્ષે એ કોરોનાને કારણે, બાકી દર વર્ષે આવી રીતે ટોળું જોઈએ ક્રેશ કોર્સ વખતે બી, એટલે ચિંતા નહીં. સમજ્યા? એ હેન્ડલ થઈ જતું હોય બધું. એ તમારે ડાઉટ ભેગા કરીને રાખવાના, થઈ ગયું, બીજા સબ્જેક્ટમાં જતું રહેવાનું. હવે એક માણસ બધા ચેપ્ટર એના લઈને આવશે, એ પતશે એટલે પછી એ તો બીજી વાર આવવાની નહીં, તો બીજા માણસનો વારો આવશે. થઈ ગયું? ચલો બેટા, હવે તમને થોડું થોડું ખબર પડવા લાગી ને કૃપાલ, હે ને? ચલો જો હવે તો આ શું બનશે? તો અહીંયાથી તમારે બોન્ડ હટાવી દેવાનો, બરાબર. તો શું બનશે? CH3C CH3, આટલે શું હાલશો? OH, બરાબર. અને આ બનશે CH2Cl. શું બનશે? CH2Cl. મતલબ ક્લોરીન તમે કોને આલ્યો હોય? જેના જોડે હાઇડ્રોજન વધારે એને, કારણ કે ક્લોરીન અહીંયા પોઝિટિવ હોય. કેવો હોય ક્લોરીન? પોઝિટિવ. હવે જેને ખબર નહીં પડે ક્લોરીન પોઝિટિવ એ લોકો ઓક્સિડેશન નંબર નીકાળીને ચેક કરી દો. આનો ઓક્સિડેશન નંબર +1, આનો ઓક્સિડેશન નંબર -2, તો આનો શું હશે? +1. સમજણ પડે? હવે આ +1 અલગ થઈ ગયો, હાઇડ્રોજન +1 અલગ થયો, આ -2 +1 શું બચ્યા એના ઉપર? -1. એટલે જે તોડ્યું ને બરાબર જ તોડ્યું હોય. સમજ્યા? એટલે ક્લોરીન પ્લસ કેવી રીતે થયો? જે રીતે થયો એને કહેવાય હેલોનિયમ. શું કહેવાય? હેલોનિયમ. આવડશે લંગર? ચલો, અરે ગમે તે હોય, ફ્લોરિન બને ને. આ તો ફ્લોરિન, મેં એમ કીધું ફ્લોરિન +1 નહીં હોતો, પણ આમાં તો હોય HOF માં તો. ખબર પડી? ચલો, પી બ્લોક નહીં ભણ્યો? હેલસ હેલસ, હેલિક હેલિક, એ આ લોકો ઉપર હાઈપો નીચે પર. યાદ હે નહીં? હશે, આપણે શું યાદ હોય? ચલો, એવું તો ઘણું આવ્યું હવે. હે ચલો, શેના પી બ્લોક ને શેની વાત? કાલ પેલું લિસ્ટ મળ્યું નહીં ગોખવાના ચેપ્ટરોનું? હા, તો એ જે શેડ્યુલ મુજબ હોય મુજબ મંડી પડજો. ચલો, ઓકે, એડિશન આવડી જશે. હવે બધાને કરીને બતાવું કે સમજી ગયા? બીજું એક આવે એન્ટી માર્કોનિકોવ એડિશન. શું આવે? આજે કરાયું ને એને માર્કોનિકોવ એડિશન કહેવાય. શું કહેવાય? मतलब कि जो नेगेटिव पार्ट जो है ये तमे लेस नंबर हाइड्रोजन वाला कार्बन पर शिफ्ट कर्यो. शू कर्यो? शिफ्ट कर्यो. इंग्लिश मीडियम वाला देखो इंग्लिश में लख्यू है. चलो, नेगेटिव पार्ट लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाला कार्बन पर शू कर्यो? शिफ्ट कर्यो. समझ्या ने? तो आने कहवाय मार्कोनिकोव एडिशन. शू कहवाय? मार्कोनिकोव एडिशन. मतलब मार्कोनिकोव रूल. समझन पड़ी? आने मार्कोनिकोव रूल कहवाय. जनरली बधामां मार्कोनिकोव रूल थी ज काम थाय. जनरली आखा गामनुं काम मार्कोनिकोव रूल थी ज थाय. एंटी मार्कोनिकोव रूल आवे. बीजू आवे एक एंटी मार्कोनिकोव रूल, या एने कहवाय पेरोक्साइड इफेक्ट. शू कहवाय? पेरोक्साइड इफेक्ट. या एने कहवाय खार्स इफेक्ट. शू कहवाय? खार्स इफेक्ट. इंग्लिश में वाँचो तो खरास इफेक्ट है वंचाशे, बाकी एनु प्रोनाउंसिएशन है खार्स. क्लियर? एंटी मार्कोनिकोव रूल ए अमारे एंटी मार्कोनिकोव रूल. प्रति मार्कोनिकोव नो नियम. या एने खार्स इफेक्ट कहवाय, या एने पेरोक्साइड इफेक्ट कहवाय. आमा शू है? तो आमा एवुं है कि नेगेटिव पार्ट गोज विथ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाला कार्बन. समझन पड़ी? मतलब नेगेटिव पार्ट जो है ये क्या जैसे तमे ना लग करो कोमल. चलो हवे नाना छोकरा लखे हारू लागे. चलो, तो नेगेटिव पार्ट जो है ए क्या जैसे? तो जेन जोड़े वधारे हाइड्रोजन हशे त्यां जशे. क्लियर? आवुं क्यामां थशे? तो ज्यारे तमे HBr एड करशो पेरोक्साइड नी प्रेजेंट में, ज्यारे तमे शुं एड करशो? HBr एड करशो कोनी प्रेजेंट में?
પેરોક્સાઇડ તો આવું થશે, એના સિવાય કદી બી આવું થશે નહીં. ઓનલી વન એન્ડ ઓનલી કોણ હે? હાબરા કા ડાબરા HBr, એ બી કોની પ્રેઝન્સમાં? પેરોક્સાઇડની પ્રેઝન્ટમાં. તો થશે એવું કે બ્રોમિન ક્યાં જશે? જ્યાં વધારે નંબર ઓફ હાઇડ્રોજન હશે ત્યાં. સમજણ પડી? માન લો તમે HBr યુઝ કરો ને પેરોક્સાઇડ યુઝ નથી કરતા તો પાછું આ જ થશે, માર્કોનિકોવ. HBr નાખો અને પેરોક્સાઇડ નહીં તો શું થશે? માર્કોનિકોવ. માન લો તમે HCl લો અને પેરોક્સાઇડ નાખો તો એ થશે માર્કોનિકોવ. ગમે તેના જોડે પેરોક્સાઇડ લીધો ને તો માર્કોનિકોવ થશે. આ બે ભેગા થશે ને તો જ કામ થશે, HBr અને પેરોક્સાઇડ. સમજણ પડી ને? એવું તમે પહેલાં જૂની સિરિયલો દેખતા હશો કે બે મંત્ર આવડે ને તો જ તીર છૂટે, એક મંત્ર આવડે જ ના છૂટે. સમજણ પડી? તો એમાં એવું હોય કે આ બે ભેગા થાય ને તો જ વર્ક કરે, બંનેમાંથી કોઈ બી એકલો પડી ગયો તો કામ નહીં થાય. સમજણ પડી ને? એવી અમુક તમે સિરિયલ દેખ્યા હશો કે આમ બે પત્તા ભેગા થાય તો જ અડાવો તો લોક ખુલે, એવા દેખ્યા હશે. એક પત્તું લઈને ફરો કોઈ કામનું નહીં. ક્લિયર? સમજ્યા? ઓકે, આવડી જશે. ઇઝી હે. मान लो कोई बार આવો क्वेश्चन हाल दे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 એટલે HBr है અને ઉપર લખી દે પેરોક્સાઇડ है. શું લખી દે? પેરોક્સાઇડ. या तो कोई भी पेरोक्साइड નું एग्जांपल हाल दे. पेरोक्साइड ના एग्जांपलो કેટલા है? બે है. એક है हाइड्रोजन पेरोक्साइड ને બીજું है बेंजोइल पेरोक्साइड અને બંને एग्जांपल में લખાઈ દીધા पेरोक्साइड ના. चलो શું થશે? આ નિકાળ દો બધું. શું થશે કહો? અને તમારા ગુજકેટના ફોર્મ તમારે જાતે ભરવાના છે તો તમારા લોકોને સૂચના આપી દેજો. બહારથી તમારા ગુજકેટના ફોર્મ તમારે જાતે ભરવાના છે એવી સૂચના મને આપી છે તો મેં તમને આપી દીધી. અને 23 તારીખથી 31 તારીખ સુધીમાં ગુજકેટના ફોર્મ ભરાશે તો બહાર સાયબર કાફેમાંથી ભરી દેશો. બરાબર? ચલો, ને બાકીના મિત્રોને બી સૂચના આપી દેશો. चलो હવે क्या होता बेटा? ओके, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में समझन पड़ी, फ्री रेडिकल एडिशन में समझन पड़ी. ओके, चलो હવે આના પછીનું રિએક્શન है ऑक्सीडेशन रिएक्शन. શું है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. चलो હવે ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो આનું ऑक्सीडेशन सिंपल है. તમે આલ્કીન લો CnH2n. શું લો? આલ્કીન CnH2n. હવે તમારે 3n/2 O2 લેવાના છે. O2 કેટલો લેવાનો? 3n/2. પહેલામાં શું હતું? 3n + 1/2. આમાં 3n/2. પ્રોડક્ટ તો એની જ મળશે CO2 + H2O. પ્રોડક્ટ તો શું મળશે? CO2 + H2O. અહીંયા તમને મળશે NCO2 અને NH2O. પહેલામાં શું મળતું હતું? NCO2 n + 1H2O. આમાં મળશે NCO2 અને NH2O. मतलब કે એક પ્રકારનું કમ્બસ્ટન થશે, એક પ્રકારનું દહન થશે. ઓક્સિડેશન રિએક્શન मतलब वन टाइप ऑफ શું है? कम्बस्टन. वन टाइप ऑफ दहन. ध्यान રાખવાનું, अगर આનો 1 મોલ है, આનો કેટલો મોલ है? 1 મોલ. તો આના કમ્પ્લીટ કમ્બસ્ટેશન માટે તમારે ઓક્સિજન કેટલો જોઈશે? 3n/2 O2 જોઈશે. સમજણ પડી કે નહીં? अगर આનો 1 મોલ है તો ઓક્સિજનનો 3n/2 આટલા મોલ ઓક્સિજન જોઈશે. માની લો મેં તમને એમ કીધું કે મારા જોડે C3H6 है, ખબર પડી ને? C3H6 है, એનો 1 મોલ है તો ઓક્સિજન કેટલો જોઈશે? 3n/2. 3 × 3/2. સમજણ પડી ને? मतलब 9/2 4.5 મોલ ઓક્સિજન જોઈશે. તો એવી રીતે તમે મોલ કન્સેપ્ટ ચેપ્ટરના ક્વેશ્ચન બી આનાથી સોલ્વ કરી શકો. સમજ્યા કે નહીં? કે આના કમ્બસ્ટનમાં કેટલા લીટર ઓક્સિજન યુઝ થશે ને કેટલા લીટર પેલું મળશે ને કેટલા લીટર આ મળશે ને એમાં ક્વેશ્ચન પૂછાય તો ડાયરેક્ટ આ ઇક્વેશન ઉપરથી સોલ્વ કરી શકશો. લખાવું હવે? ચલો એકાદ લખાવી દઉં. માન લો તમારી જોડે આવું હોય C2H4 है. શું है? C2H4. કેમ કે CnH2n અને તમે આને O2 થી હીટ કરાવો તમને શું મળે? CO2 + H2O. રિએક્શનને બેલેન્સ કરી દો. ચલો n કહેવાનું આને. ક્લિયર? તો આટલે કેટલા આવશે? 2. અહીંયા બી કેટલા આવશે? 2. અને શું કરવાનું? 3n मतलब 6/2 એટલે આ કેટલા થશે? 3. સમજી ગયા? ઇઝી है. તો આ તો ઓક્સિડેશન ઓફ આલ્કીન આવડી જશે. આના અંદર એવું है नहीं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ने कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ने आवा कोई डखा
નથી, ડાયરેક્ટ જ છે. ક્લિયર? પત્યું પત્યું. હા, એક કેટાલાઇટિક ઓક્સિडेशन है, बताई दूं खाली आवड़્યું. क्लियर? तो आ है ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर. ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर. एक बीजू बताओ आना अंदर कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन. શું बताओ? प्यार तुम्हें कितना करते हैं. चलो હવે બીજું है कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन. विपा चलो कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन. હવે એ સમજો कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन तो हॉट KMnO4 ની પ્રેઝન્સમાં કરવાનું है. કોની પ્રેઝન્સમાં? हॉट KMnO4. ધ્યાન રાખજો KMnO4 ના બે વર્ઝન है, एक है कोल्ड અને એક है हॉट. कोल्ड है ने अलग काम करશે, એ અનસેચ્યુરેશન ટેસ્ટમાં યુઝ થશે, અને હોટ है ने ઓક્સિડેશનમાં યુઝ થશે. સમજણ પડી ને? KMnO4 મત ગોખજો, ગોખો તો પૂરું ગોખજો. 1% કોલ્ડ KMnO4 અને આ है हॉट KMnO4 100%, એટલે પરસેન્ટેજ લખેલા આવશે નહીં. આ શું કરાવશે? કાર્બન ડબલ બોન્ડ કાર્બનનું ક્લીવેજ કરાવશે. શું કરાવશે? કાર્બન ડબલ બોન્ડ કાર્બનનું ક્લીવેજ. ક્લીવેજ મતલબ ડિવોર્સ, મતલબ છૂટાછેડા. સમજણ પડી ને? તો એ ટાઈપનું કરાવશે. કોણ? આર્યું હોટ KMnO4. અને કોઈ બી હોટ હોય ને એ છૂટાછેડા જ કરાવે. ચલો હવે ના સમજણ પડે કંઈ નહીં, પછી સમજાશે જેમ જેમ ઉંમર વીતતી જશે. ચલો CH3 CH અને CH3. માન લો તમારી જોડે બ્યુટ-2ઇન શું હે? બ્યુટ-2ઇન, અને તમે યુઝ કરો એટલે KMnO4 ખબર પડી, એનાથી તમે આનું ઓક્સિડેશન કરાવો અને KMnO4 તમારો કેવો હોય? હોટ. ના લખે ને તો હોટ સમજી લેવાનું, બાકી 1%માં 1% કોલ્ડ એવું લખેલું હશે. સમજ્યા કે નહીં? ચલો બાકી હોટ એવું કહેશે નહીં કે આઈ એમ હોટ, એ આપણે સમજણ પાડવી પડશે કે સી ઇઝ હોટ. ચલો ઓકે. હવે CH3 વિકાસ બહુ ખબર પડે કન્સેપ્ટમાં. ચલો CH3 CH ડબલ બોન્ડ CH CH3. હવે ક્લીવેજ થશે, મતલબ અહીંયાથી આ તૂટશે. સમજ પડી? જ્યાંથી તૂટશે ને ત્યાં COOH ગ્રુપ કરી દેવાનું. શું કરી દેવાનું? COOH. આનું તૂટ્યું તો આ બી COOH, આનું તૂટ્યું તો આ બી COOH. તો શું બનશે? CH3 COOH પ્લસ આ બી બનાવી દેશે COOH. બરાબર? મતલબ કે COOH અને શું બનશે? CH3. આવું અલગ અલગ લખ્યું, એના કરતાં 2 મોલ ઓફ CH3 COOH લખ્યું હોત તો બી હેડ 2. સમજ્યા? ચલો હવે બીજું એક્ઝામ્પલ है CH3 CH ડબલ બોન્ડ CH2. ચલો આનું હોટ KMnO4 કરાવો. શું થશે? क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो. અલા મારા રૂમમાં કોણ હતું? તમે હતા ને કૃપાલ? આપણું કોક ઉગતું હશે ક્યોક, મતલબ સાધનો, ટુવાલ અને એક સારું સમજી ગયા. તો એ બધું ગોતીને ભેગું કરવાનું આજે. ને એક પાટિયું મને મૂકવાનું યાદ કરાવજે, મારે જોઈએ ડીસા. એક પાટિયું મારું માર્કર અહીંયા ફરતું હશે ક્યોક. બસ બીજું તો કંઈ એટલે જોઈએ બાજુમાં લગાવવા, મોટું કરવું બોર્ડ. ચાલો થઈ ગયું. આયેલા એવું ના સમજ પાટિયું મોંઘું એટલે આમ જેમ કે રપ્પુ ચક્કર થઈ જાય ના સમજ રીતે. ચલો એ તો તમે ઉપાડીને લાવો મને પાછો. આ બાપુઓ છોડે બોચિંગથી જાલીને લાવી દેવા જો. ચલો જો હવે CH3 CH ડબલ બોન્ડ CH2. હવે એને આ તૂટે તો કેવી રીતે તૂટે? ચલો આ તૂટે તો આવું બનશે બેટા CH3 COOH, અને આનું એને એક કાર્બનનું બનશે HCOOH. શું બનશે? HCOOH. પણ આ એક કાર્બન વાળું એને સ્ટેબલ નહીં રહી શકે. મોટો એસિડ સ્ટેબલ રહે, નાના એસિડ સ્ટેબલ રહે નહીં. તો એ શું કરે? આગળ સેલ્ફ ઓક્સિડાઇઝ થઈ જાય અને આમાંથી બનાવી દે CO2 પ્લસ H2O. શું બનાવી દે? CO2 પ્લસ H2O. મતલબ આવું તો બની ગયું હશે તમારે, પણ જે નાનું હોય એનું શું બનાવી દેવાનું? CO2 H2O. કારણ કે હોટ KMnO4 બહુ હોટ है તો એ એને વધારે ઇફેક્ટ કરી દેશે. જે છોટો એસિડ હશે, નાનો એસિડ હશે એને, અને એનું ફર્ધર ઓક્સિડેશન કરાવીને શું બનાવી દેશે? CO2 પ્લસ H2O. ચલો બાપજી હે કે નહીં? ચલો સારું.
અને જેની ફીસ બાકી હોય ને ફીસ હાલ દેજો, બરાબર? એટલે સમજાઈ દઉં, તમારી જોડે વધારે હવે ઉઘરાણીમાં નહીં પડે હું, પણ બાકી હોય હાલ દેજો એમ, ક્લિયર? બાકી વધારે હમણાં કૂટમાં નહીં પડે, પણ બાકી હોય હાલ દેજો એમ, તો બસ સમજ્યા ને? ચાલો, થઈ ગયું? ઓકે. હા, બાકી હાલ દેશો તો ભાઈ આપણું પતી જશે, તો તમારું બી પતી જશે. ચલો, ઓકે. હવે આટલે ધ્યાન રાખજો, કેટાલિટિક ઓક્સિડેશનમાં કેમિનો ફોર્મ. હવે માન લો આ ટાઈપનો હાલ દે, CH3 CH ડબલ બોન્ડ C CH3 અને CH3 है. ચલો હવે આનું કેમિનો 4 થી ઓક્સિડેશન થાય. ચલો શું બનશે? આનું કેમિનો 4 થી ઓક્સિડેશન થાય, ચલો શું બનશે? હોટ કેમિનો 4. જેને જોડે દિમાગ હશે આન્સર આવશે. देखो હવે આમાં સિચ્યુએશન બહુ થોડી અઘરી છે. સિચ્યુએશન એવી કે આને અહીંયાથી તોડવો પડશે. અહીંયાથી તોડવામાં આને એસિડ બનવામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં છે. આને એસિડ બનવામાં કોઈ વાંધો નહીં, એ બનાવી દે એસિડ CH3COOH આવું બનાવી દે. પણ અહીંયાથી તોડવામાં આને એસિડ બનાવવામાં વાંધો પડશે. હવે એવું તો બને નહીં કે આટલે COOH ને અહીંયા CH3 ને અહીંયા CH3, એવું તો પોસિબલ નહીં. આ તો કેમિસ્ટ્રીનું સરાસર અપમાન થશે, કેમ કે આની વેલેન્સી 2 થોડી હશે. ઓલરેડી આ શું હે? C ડબલ બોન્ડ OH આટલું તો હે. તો હવે એવું હે કે 2 બીજા રાખશે, કાર્બનની વેલેન્સી 5 થશે, એવું તો પોસિબલ નહીં હે. देखो कार्बन ની વેલેન્સી 5 થશે, એવું તો પોસિબલ નહીં હે. સમજીને બેટી? તો એવી કન્ડિશનમાં અહીંયા તમારે કીટોન બનાવી દેવાનું. શું બનાવી દેવાનું હોય? કીટોન. સમજીને બેટી? મતલબ એક બનશે કીટોન, બીજો બનશે એસિડ. અગર એસિડ બનવાના ચાન્સ है, ટર્મિનલ જેવું है તો તમે એસિડ બનાવો, અને માન લો ટર્મિનલ જેવું નહીં, આવું ઇન્ટરમીડિયેટ જેવું આવી ગયું તો તમે શું બનાવી દો? કીટોન. ક્લિયર? સમજીને બેટી બેટા? સમજ્યા નહીં? तो देखो जे તમે ફસાયા हुआ હતા એ મેં કરી દીધું. ક્લિયર? એન સિવાય થોડા ઘણા ટેસ્ટમાં ફસાશો. ચલો નિકાળો તો આવડી જશે. વિપ્સ સમજ રહ્યો નહીં? એટલે ક્રિશ કેમ નહીં આવતો એ લેક્ચરમાં? કોનો ફ્રેન્ડ है ક્રિશ? તું ફોન કરી દેજે, તમે આપણા ફોન કરી દેજો ક્રિશને. હા, એ ભલે ડાયરેક્ટ કરતો પણ લેક્ચરમાં આવીને કરે, એમ કે ભલે ઉદયપુરના ભરી દીધા હોય પણ તો બી અહીંયા ભણ, એ લોકો બી ક્વોલિફાઈડ હોય તો ઓછા લે થોડા, 2-5 એવું હે. બાકી હાવ કે ડિસ્ક્વોલિફાઈડ થાવ તો ભાઈ એક સમજો ને 10 જેવા વધી જાય એવું હોય. તો એવું નહીં એમ, તો ફાયદો તો થશે જ. ચલો આ સમજી ગયા બેટા? ઓક્સિડેશનમાં સમજીને પડી તમને? ઓકે. ચલો હવે એના પછીનું રિએક્શન હે ઓઝોનોલાઇસિસ. શું હે? ઓઝોનોલાઇસિસ. ओके. ओजोनोलाइसिस भी वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन है. ओजोनोलाइसिस भी शू है? वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन. क्लियर? चलो હવે ઓઝોનોલાઇસિસ. ઓઝોનોલાइसिस इज वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन. બીજું કહું તો ઓઝોનોલાइसिस इज वन टाइप ऑफ अनसैचुरेशन टेस्ट ऑफ अल्किन. By the help of ozonolysis we can locate the position of double bond. मतलब કે જે ડબલ બોન્ડ છે એ કયા સ્થાને એ બી આપણે ફિક્સ કરી શકીએ. કોની હેલ્પથી? ઓઝોનોલાઇસિસની હેલ્પથી. ક્લિયર? કેવી રીતે કરવાનું હોય ઓઝોનોલાઇસિસ? તો તમારે O3Zn યા फिर O3H2O. ક્લિયર? આ તમે કેટાલાઇઝ યુઝ કરી શકો, અને કોઈ બુકમાં એવું બી લખેલું હશે O3ZnH2O. ક્લિયર? તો આ ટાઈપના તમે જે કેટાલિસ્ટ યુઝ કરી શકો.
શું કરશો ઓઝોનોલાઇસિસમાં? તો જ્યાં બી ડબલ બોન્ડ હશે ત્યાંથી આપણે એને છૂટો પાડી દઈશું આલ્કીનને. જ્યાંથી ડબલ બોન્ડ હશે ત્યાંથી છૂટો પાડી દઈશું અને ત્યાં OO એડ કરી દઈશું. શું એડ કરી દઈશું? OO. સમજાઈ દઉં કેવી રીતે? તમને તો આવડતું છે 12th વાળાને, તો ડોહા થયા છો આ ભણી ભણીને. 11th વાળા સાંભળો. હવે એક વસ્તુ કહો, શું નવું ભણાઈ રહ્યું હું રોજ આવીને? અમારું ઓર્ગેનિક બાકી હે, અમે તો મરી ગયા, અમારે તો બધું બાકી હે, હળગી ગયું. નવું શું આવે મને બતાવો અંદર. આટલી વારથી મેં હું નવું લાવ્યું કહેજો. कैसे अनसेचुरेशन એ ભણાવ્યું હશે હોપારા ઉપયોગ દેખજો. ઓલી CCl4 વાળી રિએક્શન ભણાઈ હશે ને હેલોજનની GMP માં, તો ત્યાં બોલ દીધું હશે અનસેચ્યુરેશનનું. કોઈ નવું નહીં હે. આ તો શું હે કે એમ નહીં કીધું કે આ ચેપ્ટરના આ ખૂણાથી આ હે, બસ એવું નવું ફિઝિકલમાં થવાનું હે. પણ આપણે હું ખોલીને જોવો જ ખબર પડે કે આવડે કે નહીં, અને રિવિઝન કર્યું હોય તો ખબર હોય કે ના આવું તો ભણાવ્યું આપણા સાગરાએ. ચલો કરો થોડું. જો હવે ઓઝોનોલાઇસિસ તો આમાં શું હોય? CH3 CH ડબલ બોન્ડ CH2 આ ટાઈપનું હોય. ક્લિયર? અને અંદર આપણે O3 Zn ક્લિયર H2O આવું એડ કરીએ. O3 Zn H2 એટલે O3 Zn એડ કરો. કરવાનું શું હે તો સાંભળજો પિયુષલાલ, અહીંયાથી આને તોડ દેવાનું. મતલબ જ્યાંથી ડબલ બોન્ડ છે ત્યાંથી તોડ દેવાનું. અને ઉજાગરા ઓછા કરો રાતે. હો પિયુષ, ઉજાગરા રાતે ઓછા કરો. સમજ્યા ને? એટલું બી ભણવાની જરૂર નહીં. હજી આપણે નવા 12thમાં આવ્યા છીએ. હા, એ ચાદરમાંથી મોબાઈલની લાઈટ દેખાતી હોય એટલું ભણવાની જરૂર નહીં. માપે. ચલો જો હવે CH3 અહીંયાથી બોન્ડ તૂટશે, એ અલગ થઈ જશે. બંને કેવા થશે? અલગ. એક ઓક્સિજન આને હાલ દો, એક ઓક્સિજન આને હાલ દો. આને એક ઓક્સિજન હાલ શું બનાવે? CH3CHO. સમજ્યા? એક ઓક્સિજન આને હાલ દો તો આ શું બનાવશે? CH2O. શું બનાવશે? CH2O. અને લખવાની પેટર્ન ચેન્જ કરું, આમ લખું તો કોઈને કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં એને? મતલબ કે આલ્ડિહાઇડ બની ગયા. શું બની ગયા? આલ્ડિહાઇડ. હવે ઇન ફ્યુચર 12thમાં આવશો ને તમે, તો તમારે એવું ભણવાનું આવશે GMP ઓફ આલ્ડિહાઇડ બાય ધી ઓઝોનોલાઇસિસ રિએક્શન. આલ્ડિહાઇડની બનાવટ ઓઝોનોલાઇસિસ પ્રક્રિયા દ્વારા. તો આ જ સમજ્યા? मान लो आ टाइप નું આલ દીધું CH3 C CH3 ડબલ બોન્ડ CH CH3 આ ટાઈપનું હોય. આનું આપણે ઓઝોનોલાઇસિસ કરાવીએ. શું કરાવીએ? ઓઝોનોલાઇસિસ O3 Zn. ચલો શું બનશે? ક્યાંથી તોડશો? અહીંયાથી તોડ દેવાનું. જ્યાંથી તોડ્યું એક ઓક્સિજન અહીંયા હાલ દો, એક અહીંયા હાલ દો. ચલો આને ઓક્સિજન હાલો, શું બનશે? CH3CO CH3 એટલે કીટોન બન્યો. શું બન્યો? કીટોન. અહીંયા ઓક્સિજન હાલ. જ્યાં તૂટે ને ત્યાં જ હાલવાનું. ભાઈ તૂટ્યું હોય તો અહીં નહીં હાલવાનું. ગુમડું અહીં થયું હોય ને 2 પોઈન્ટ લગાવવાની, પછી અહીં લગાવવાથી કોઈ નહીં થાય. ચલો ઓકે. તો એટલે ઓક્સિજન પછી એક આને હાલ દેવાનું. તો શું બનશે? CH3CHO. શું બનશે? CH3CHO. તો આ બની ગયું કીટન, આ બની ગયું એલ્ડિહાઇડ. શું બની ગયું? એલ્ડિહાઇડ. હવે હું એને તમને પ્રોડક્ટ આલું, તમામ કહેવાનું કયો આલ્કીન હતો. સારું, હવે પહેલાં એક બે જોઈ લો પછી વાત. ચલો આવું હે સાયક્લો આલ્કીન હે. શું હે? સાયક્લો આલ્કીન. એનું કરાવું ઓઝોનોલાઇસિસ. શું કરાવું? ઓઝોનોલાઇસિસ કરાવું. શું કરાવું? ઓઝોનોલાઇસિસ. શું બનશે પ્રોડક્ટ કહો? મિત્યા થોડું વિચારો ભાઈ મિત્રો. હવે તો એને સમજણે વધારે પડતી હશે, માથામાં વાળ લઈએ તો ડાયરેક્ટ જતું હશે સમજાવવું. એ રેઝિસ્ટન્સ બી નહીં આવતું હોય. किरण क्यों? किरण जीवे तो है न? एरो किरण नहीं, बीजो किरण. ओलो किरण तो મળ્યો તો મને. એ તો હે એક બીજો અમાર સ્માર્ટી કિરણ. કેવો મારો બેટો રૂપાળો હે ના? ચલો થઈ ગયું. પેલો આપણા વાળો રૂપાળો જ છે આમ તો. હે ચલો और પેલો ગુજરાતી વાળો તો જબરો એકદમ. એમ તો बॉलीवुड में મૂકવા જેવો હોય. चलो देखो अब અહીંયા સિમ્પલ હે. देखो આ આલ્યું મેં. આનું આપણે કરાવવાનું ઓઝોનોલાઇસિસ કોનાથી? O3 Zn થી. તો જ્યાં બોન્ડ છે ત્યાંથી તોડ દેવાનું. હવે બોન્ડ તૂટ્યા ને
એકચ્યુઅલમાં આ શું સમજણ પડે તમને? CH2 CH2 એટલે CH અને અહીંયા શું હે? CH. અહીંયાથી તૂટી ગયું તો ખુલ્લું થઈ ગયું તો શું રહ્યું? CH CH2 CH2 એટલે શું રહ્યું? CH. હવે તૂટ્યું ને, કોનું તૂટ્યું? આનું ને આનું. તો એક ઓક્સિજન આને હાલ દો, એક ઓક્સિજન આને હાલ દો. શું બન્યું? આ શું બન્યું? સક્સિનાલ્ડિહાઇડ. સક્સિનાલ્ડિહાઇડ શું બન્યું? હે સાલાઓ હે કશું યાદ નહીં ગધેડાઓને. સક્સિનાલ્ડિહાઇડ. આ કાર્બોનિલ, આ કાર્બોનિલ. મને એવું કેમ લાગે કે હું એવી જગ્યાએ ઊભો કે જો મેં કશું ભણાવ્યું જ નહીં, પહેલી વાર હું બધું કરી રહ્યો. કોઈ રિસ્પોન્સ કશું એમ મોઢા દેવા બનાવો કમસે કમ કે આવું કદી જોયું હે, સાંભળ્યું હે. એટલે એવી તો જોઈ રહ્યા છે, પહેલી વાર આવું દેખતા ન હોય કે ચલો ચલો હવે આનું કરાવો ઓઝોનોલાઇસિસ. पेज नंबर 25.13 निकालिए. देखो શું બનશે આના ઓઝોનોલાઇસિસ થી? તો એક તો બનશે HCHO. શું બનશે? HCHO. અને બીજો બનશે અહીંયા કીટોન. સમજે ને? ના બને તો કોઈ ના ફીટો માથા બીજું તો હું હવે ચલો હવે બે આલ્ડિહાઇડ ને કીટોન આલું એનું પણ બદલાઈને બતાવો કે આલ્કીન શું હશે. ચલો CH3 CH CHO CH3 અને બીજું હે CH3 CO CH3. આ બે પ્રોડક્ટ મળી છે ઓઝોનોલાઇસિસથી. ઓઝોનોલાઇસિસ કરવાથી આ બે પ્રોડક્ટ મળી છે. તો જે આલ્કીન અહીંયા હશે એનું નામ શું હશે? કયા આલ્કીનનું ઓઝોનોલાઇસિસ કર્યું હશે અગર પ્રોડક્ટ આવી બની है तो? तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद. तो અત્યારે આવે જવાબ નહીં આવતા. देखो હવે શું થયું હશે? એક ઓક્સિજન આને આલ્યો, પાછો લઈ લો ચૂનો લગા કે. એક ઓક્સિજન આને આલ્યો, પાછો લઈ લો. જેના ઓક્સિજન પાછા લીધા એમાં જ ડબલ બોન્ડ હશે. મતલબ ડબલ બોન્ડ આના અને આનામાં હશે. સમજણ પડી કે નહીં? તો હવે એને મૂકીએ. આર્યું CH. સમજણ પડે નહીં? અને આ ડબલ બોન્ડથી C. સમજણ પડે? હવે આ બંને CH3 એન જોડે જ છે. આ CH3 બી એન જોડે, આ CH3 બી એન જોડે. તો હવે એવી રીતે સેટિંગ કરાવી દો CH3 અને CH3 અને આનું જે બસ ચોટાડ દો. ચલો આ CH જોડે શું હતું? CH ને એન જોડે બી કેટલા? CH3 બે. શું બનશે? CH3 અને CH3. હવે આનું નામ પાડવાનું હે. શું પાડવાનું હે? નામ. ચલો 1 2 1 2. તો આ બાદથી આવશે 1 2 3 4 5. કેમ? બોન્ડ નજીક પડે. 2 4 ડાયમિથાઇલ પેન્ટ 2 ઇન. સમજ્યા? એનો મતલબ ડબલ બોન્ડની લોકેશન ખબર પડી ગઈ. કોના ઉપર હે? 2 ઉપર. કોની હેલ્પથી? ઓઝોનોલાઇસિસ. માન લો આવી બીજી પ્રોડક્ટ આલે તો ચોટાડીને આલ્કીન બનાવતા આવડે? જોઈ લઈએ ટેસ્ટમાં. સારું થઈ ગયું? ઓકે. મારું કામ મેં કરી દીધું હે, બાકીનું કામ તમારે કરવાનું ટેસ્ટમાં. હા હવે બીજી એક જાહેરાત કરવાની રહી ગઈ. આજ કઈ તારીખે? 25. અને તમને કઈ તારીખે ટેસ્ટ કીધો મેં? 5 કીધો કે નહીં? 5 તારીખે ટેસ્ટ GOC અને GOC. ઓકે. તો આમાં બધું આવશે 4 તારીખ સુધી ભણાયેલું અને 5 સવારે આવી ગયું ભણાવી દીધું તો એ બી આવશે. ચલો ઓકે. GOC નો ટેસ્ટ છે 180 માર્ક્સનો. બરાબર? આખા ક્લાસના ભેગા થઈને 80 આવે તો આપણે ઉત્સાહ મનાવીશું, પાર્ટી રાખીશું.
समझ्या कि नहीं? इंग्लिश गुजराती बधाना भेगा थईने 80 मार्क्स लाववानो आपणो टार्गेट है। समझ्या? एटला आई गया कि आनाथी वधारे आई गया तो आपणे मोटुं फंक्शननुं आयोजन कर दईशुं। क्लियर है? बाकी तमारी ताकत हो एटलुं तैयार कर दो जीओसी। भणाव्युं बहु मस्त है, मैं भणावेલું જ पूछीश टेस्ट में। समझ्या? पण एक नजर तमे भी कर दो। बेटी जे सॉल्व करवुं ए कर देवानुं, केम के आ लोको माटे बनावी रह्यो तमने ज हालवानो होय टेस्ट एम बी। सारूं, આપણે વાંધો નહીં આવે 12th વાળાને, આ લોકોમાં એટલું મગજ ના હોય બધું નવાચું નહીં, પહેલી વાર તો ટેસ્ટ દેખશે ઓર્ગેનિકનો। ચલો ક્યાં હતા? શું હે એકવાર લીધો નોમેનક્લેચરનો? ચલો કયો હતા? કયો હતા? ઓઝોનોલાઇસિસ થઈ ગયું ને? બીજું એક સાંભળો હવે, ઓઝોનોલાઇસિસના અંદર તમે યુઝ કરી શકો CH3 2S। શું યુઝ કરી શકો? CH3 2S। ઓઝોનોલાઇસિસમાં તમે આનો યુઝ કરી શકો, मतलब કે તમે પેલું યુઝ કરતા ને O3Zn, तो आ भी यूज करिए को, मतलब ओजोन जोड़े तमे आ भी यूज करिए को CH3 2S। शू यूज करिए को? CH3 2S ओजोन जोड़े डाय, जे नाम तो मैंने याद नहीं आनु, डायमिथाइल सल्फाइड। शू कहेवाय? डायमिथाइल सल्फाइड। आવું यूज करिए को, અને આ યુઝ કરશો ને તો એક બાય પ્રોડક્ટ મળશે। માન લો કે તમે ઝીંક યુઝ કરો તો તમને ZNO બનતું હતું। શું બનતું હતું? ZNO। કારણ કે 3 ઓક્સિજન હતા તો તમે ડબલ બોન્ડ તોડીને એક આ બાજુ એક આ બાજુ, તો બીજો ઓક્સિજન વધતો તો કોને હાલતા હતા? ZNO। એવી રીતે આ યુઝ કરશો ને તો તમને જે પ્રોડક્ટ મળશે ને આવી મળશે, S ડબલ બોન્ડ O CH3 CH3। આવી એક સાઇડ પ્રોડક્ટ મળશે એક્સ્ટ્રા। સમજણ પડી ને? આવી એક સાઇડ પ્રોડક્ટ શું મળશે? એક્સ્ટ્રા। આનું નામ है DMSO। શું નામ है? DMSO, डायमिथाइल सल्फोनेटो, मतलब डायमिथाइल सल्फर ऑक्साइड। आ टाइप નું નામ है DMSO। SN2 रिएक्शन में यूज થાય एज अ सॉल्वेंट। क्लियर? तो તમે DMSO તમને એક એક્સ્ટ્રા પ્રોડક્ટ મળશે, એ મેં આમાંથી લઈ લીધું 25.13 માંથી। બરાબર? ફેક્ટ ટુ રિમેમ્બર્સ। ચલો ક્લિયર है? ઓકે, આવી ગયું ને? ચલો, એટલે જેટલું મને મોઢે યાદ है હું લઈ લે, કોઈ ભૂલે ને તો હું તને બોલાય। ચલો निकाल दो, कशुं नहीं है। O3Zn આપણે યુઝ કરીને આવી એટલે O3CH3 ટ્વાઇસ એ બી યુઝ કરીએ શકો। ના યુઝ કરશો તો એક એક્સ્ટ્રા પ્રોડક્ટ મળશે। શું? DMSO। ક્લિયર? डायमिथाइल सल्फर ऑक्साइड आ टाइपनी। तो ओजोनोलाइसिस क्लियर है? ओके, ओजोनोलाइसिस समझन पड़ी, एनु काम શું है मेन? ओके, હવે સમજવાનું है हाइड्रोक्सिलेशन। શું સમજવાનું है? हाइड्रोक्सिलेशन। देखो હવે નવો વર્ડ है આખો हाइड्रोक्सिलेशन। शब्द नवो है આપણા માટે, નવો વર્ડ है हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन શું है? तो જ્યાં भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, क्लियर, એનું તમે हाइड्रोक्सिलेशन કરાવશો તો એના ઉપર OH ગ્રુપ લાગી જશે। કયા ગ્રુપ લાગી જશે? OH ગ્રુપ। मतलब કે OH અને OH આ ટાઈપનું તમને ગ્લાયકોલ બનેલું દેખવા મળશે। શું દેખવા મળશે? ગ્લાયકોલ। બે OH બાજુ બાજુ હોય ને તો એને ગ્લાયકોલ કહેવાય। શું કહેવાય? આવી પ્રોડક્ટ મળવી, मतलब કે ડબલ બોન્ડનું હટવું ને એના બદલે બે OH એડ થવા, આ પ્રોડક્ટને કહેવાય હાઇડ્રોક્સિલેશન। શું કહેવાય? मतलब समझन पड़े। कोई बार एम पूछे कि फाइनल प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन इज, तो ग्लाइकोल। समझी गया? कोनाथी थाय हाइड्रोक्सिलेशन? तो ये समझी लो। तो हाइड्रोक्सिलेशन ना अंदर આપણે देखવાનું है अलग अलग टाइप ना हाइड्रोक्सिलेशन है। बराबर? ओके, હવે સમજવાનું हाइड्रोक्सिलेशन શું કહેવા માંગે। बराबर? तो हाइड्रोक्सिलेशन में पहलू है KMNO4, मतलब 1% कोल्ड एल्कलाइन KMNO4 એનાથી હાઇડ્રોક્સિલેશન કરાય। એલ્કલાઇન मतलब બેઝિક વાળું। સમજીને પડે? આવું ના લખવું હોય તો આવી રીતે બી લખશે આના બદલે 1% કોલ્ડ KMNO4 અને આવું લખી દેશે OH માઇનસ, તો એનું એ જ થયું। OH માઇનસ मतलब एल्कलाइन, एल्कलाइन मतलब बेसिक। क्लियर? ओके, 1% कोल्ड KMNO4 है। શું થશે? માન લો તમારે આવું હોય CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 અને તમે આ લો 1% KMNO4, मतलब જે હે આ લીધું મેં, તો કશું નહીં કરવાનું, અહીંયાથી ડબલ બોન્ડ હટી જશે અને તમને શું મળશે? CH3 CH OH CH2 અને આટલે શું મળી જશે? OH, मतलब કે ગ્લાયકોલ પ્રોડક્ટ મળશે। આ ધ્યાન રાખજો કયો KMNO4 है? ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न कंपनी નો KMNO4 है। આના બદલે હોટ KMNO4 લઉં તો ક્લીવેજ કરાવે, ક્લીવેજ। સમજણ પડે? પણ આ રહ્યો KMNO4
ठंडो है तो क्लीवेज नहीं करावे, हाँ कराई देसे ग्लाइकोल। समझन पड़ी? ओके। આટલું જ આવશે ભાઈ, આટલામાં એક વાર જ, હા ચલો આલ્કલી, ચલો चलो હવે બીજું है हाइड्रोक्सिलेशन, આમાં બીજું है ઓસ્મિયમ ટેટ્રા ઓક્સાઇડ। તમે આલ્કીન લો, માન લો તમારી જોડે કોઈ બી આલ્કીન આ ટાઈપનું એ લંગરો, ચલો શું है આલ્કીન, તમારી જોડે શું है આલ્કીન, અને તમે યુઝ કરો ઓસ્મિયમ ટેટ્રોક્સાઇડ OSO4, ઓસ્મિયમની ઓક્સિડેશન +8 અહીંયા, ઓસ્મિયમની ઓક્સિડેશન +8, હાઈએસ્ટ ઓક્સિડેશન ઇન હોલ કેમિસ્ટ્રી। तो ઓસ્મિયમની એન કેટલી है +8। તમે OS4 યુઝ કરો, શું યુઝ કરો OS4, એક ઇન્ટરમીડિયેટ બનશે, તેલ લેવા ગયો ડાયરેક્ટ જે પ્રોડક્ટ મળવાની એ શું મળશે આપણને ગ્લાયકોલ, મતલબ પ્રોડક્ટ આ ટાઈપની બનશે R CHOH CHOH અને R। સમજણ પડી? मतलब जो प्रोडक्ट बनसे कई बनसे फाटो के ग्लाइकोल। समझन पड़ी? मान लो आन बदले बीजो कोई भी आल्किन लीधो तो डबल बॉन्ड हटाइन शू लागतो OH, अगर शू यूज करो तमे OSO4। समझन पड़े नहीं? हाँ तो बोलवान राखो नंगो, चलो थई गयु ओके। तो हाइड्रोक्सिलेशन में पहलू है 1% KMnO4, बीजू है OSO4, क्लियर? एना भाई तीजू है एने कहवाय पर एसिड, शू कहवाय पर एसिड, निकाल दो। चलो હવે हाइड्रोक्सिलेशन में तीजू है पर एसिड, ध्यान रखो पर एसिड। पर एसिड मतलब આપણું COOH હોય ને એ એસિડ है, આવું થઈ જાય COOH, तो आने पर एसिड कहेवाय, શું કહેવાય पर एसिड। समझन पड़ी? एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आई है, मतलब आવું થાય C डबल बॉन्ड OOH, मतलब कि पैरोक्सी लिंकेज अंदर आई जाए तो એને શું કહેવાય पर एसिड। पैरोक्सी लिंकेज खबर है ने? चलो ओके, इजी है। चलो हाँ, આવું બધું કોણ તો જ યાદ રહે ગાંધીજીના ચશ્મા। चलो हाँ, એમને એમ તો કીધું ને તો યાદ નહીં રે બિચારાને કે આવું હોય તો પેરોક્સી લિંકેજ થાય। ચલો થઈ ગયું ના? ભણવાનું બધું યાદ હશે જે કીધું હશે ને મેં, લાઈન ટુ લાઈન હું ભૂલી ગયો હોઈશ કે ના ઓમની નોમ હતું। ચલો થઈ ગયું ઓકે। ચલો હવે તો આ C ડબલ પર એસિડ હોય, ક્લિયર? પર એસિડ मतलब ખાલી કાર્બોક્સિલિક એસિડ में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है। ઘણી વખત એને આવું લખેલું આવશે HCOO અને H, તો અમુક શું કહે છે બપડેન પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક થઈ, ફોર્મિક એસિડ લખવાના તો ભૂલમાં આવું લખી આવી ગયું, બપડેન નહીં થઈ, તમને ખબર નહીં પડી है આ પર એસિડ આલેલો है, ખબર પડી ને? ઓકે ચલો હવે આમ જો કે શું આવશે પ્રોડક્ટ આની, તો આમાં એક ઇન્ટરમીડિયેટ બનશે ઇપોક્સી। શું બનશે? ઇપોક્સી। ઇપોક્સી કોને કહેવાય ભણાયેલું है મેં, આ ટાઈપના હોય એને શું કહેવાય ઇપોક્સી। કોના જેવા લાગે? ચલો હવે हाँ ओके, तो आ है इपॉक्सी, क्लियर? ओके पर एसिड ट्रायंगल जेवा लागे, कोना जेवा लागे ट्रायंगल। ओके चलो હવે पर एसिड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। मान लो मैं पर एसिड लीधो है, શું લીધો पर एसिड, तो है શું કરો તમે બાયોલોજી ના સ્ટુડન્ટ હો, ટોપા હો, ખબર પડવી જોઈએ ફિગર આની આવી। ચલો જો હવે CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके चलो मान लो मैं आ टाइप लीधु है CH3 C डबल बॉन्ड OOH, अमुक खोखाओं तो हजी खबर नहीं पड़ी। चलो હવે आ मैं लीधो है परोक्सी एसिड, तो मैंने जो इंटरमीडिएट बनसे शू बनसे इंटरमीडिएट ए बनसे इपॉक्सी। शू बनसे इपॉक्सी, मतलब आनु इपॉक्सी बनसे, जहाँ डबल बॉन्ड हशे त्यां इपॉक्सी बनसे। पहला सीखजो, डायरेक्ट आया ना दादा, आनु इपॉक्सी बनसे, मतलब कि आ प्रोडक्ट આવી થઈ છે CH3
CH પછી આટલે આવી જશે O પછી CH2 અને આટલે આવી જશે O. સમજે ને બેટી? હવે આનો O જતો રહ્યો ને, આનો O જતો મતલબ અહીંયા જે O આવ્યો ને એ આને આલ્યો, સમજે ને બેટી? તો હવે N જોડેથી O જતો રહ્યો, આ શું બની ગયો? CH3COOH. મતલબ આ પરોક્ષીમાંથી હવે સાદો આવી ગયો, મતલબ એસિડમાં આવી ગયો, સમજે ને બેટી? ના ઓક્સિજન અહીંયા આવ્યું. આટલું બનાવીને પડ્યું રાખવાનું. અગર એકલું શું હાલે? એસિડ. હવે એમ કે આનું તમે આગળ એસિડની પ્રેઝન્ટમાં હાઇડ્રોલાઇસિસ કરો, એ લોકો એવું બોલશે કે એસિડની પ્રેઝન્ટમાં હાઇડ્રોલાઇસિસ કરો તો ડાયા થવાનું, નહીં તો આટલે મૂકી દેવાનું. સમજણ પડે? અગર એસિડની પ્રેઝન્ટમાં હાઇડ્રોલાઇસિસ કરવાનું કે તો ગ્લાયકોલ બનાવી દેવાનું. શું બનાવી દેવાનું? ગ્લાયકોલ. તો પ્રોડક્ટ થઈ જશે આપણી CH3 CHOH CH2 અને OH. સમજણ પડી? પડી નહીં પડી? હાલું એક એક્ઝામ્પલ હાલું કરો. RCH ડબલ બોન્ડ CH2. R मतलब कोई भी, समझन पड़े ने? एल्काइल ने आटले मैं लई लीधुं है आ टाइपનું रिंग COOO અને H. क्लियर? चलो અને આનું મેં કરાવી દીધું है H3O પ્લસ H પ્લસ. પણ બે સ્ટેપમાં રિએક્શન દેખાડો મને, બે સ્ટેપમાં. मान लो એકલું એસિડ આલશે તો શું કરશો? એપોક્સી બનાવીને છોડ દેશો. અને એસિડ આલ દીધું એના પછી શું કીધું? હાઇડ્રોલાઇસિસ કરવાનું. તો શું બનાવશો? ગ્લાયકોલ. પડે નહીં અજમાણ? પડી રહી વહેલી તમન તો. શાંતિ તો બસ શાંતિ જોઈએ જીવનમાં. બાકી તો બધું ઠીક આવે ને જાય. સમજ્યા ને યુવરાજ? देखो હવે શું બનશે? तो पहला तो आनु इपोक्सी बन से RCHO हजमण पड़े. पर मैं कीधु हाइड्रोलाइसिस भी करवाई तो लगे हाथ खबर पड़ी. आनु शू बनसे? बेंजोइक एसिड. आ साइड प्रोडक्ट शू हाल देशे? बेंजोइक एसिड COOH. હવે એસિડ ની GMP માં પાછું આનું આજ આવે ને કોક વાર તો રોવા ના બેતા. GMP ઓફ એસિડ કહેવાય આને. માન લો GMP ઓફ ઇથર તો એમાં આ લખું ચાલે, કારણ કે ઇપોક્સી વન ટાઈપ ઓફ શું હે? ઇથર હે. हाँ भाई क्या ऐसे अमाउंट तो करावी नहीं आऊँ तो चलो H प्लस અને આટલે શું હે? H3O પ્લસ. સમજ્યા? તો હવે આનું શું બનાવી દેશે? ગ્લાયકોલ. શું બનાવી દેશે? ગ્લાયકોલ. તો RCHOH CH2OH. ખબર પડે નહીં? પડે નહીં પડે? તો પછી હવે मान लो એકલું પર એસિડ આલે તો ઇપોક્સી બનાવીને છોડ દેજો. હાઇડ્રોલાઇસિસ કરવાનું કહેતો ગ્લાયકોલ તક લડત लड़ ले जो. समझन पड़े नंदा? चलो निकाल दो. निकालो कि नहीं रोना? चलो सारू. હવે હજી બી है हाइड्रोक्सिलेशन. ओके हाइड्रोक्सिलेशन में बीजू है Ag2O. शू है? Ag2O. या આવું भी लखे AgO2 આવું भी लखे, या આવું भी लखी देशे Ag+O2 आ टाइप थी भी लखी देशे.
આ બી વન ટાઈપ ઓફ શું હે હાઇડ્રોક્સિલેશન હે. શું હે હાઇડ્રોક્સિલેશન. આ કોના જેવું હે તો સેમ ટુ સેમ પર એસિડ જેવું ને જેવું હે. કોના જેવું હે સેમ ટુ સેમ બોલો હા. આમાં બી ઇપોક્સી બનાવવાનું પછી જરૂરત પડે ક્લિયર તો આમાં બી પાછું હાઇડ્રોલાઇસિસ કરાવવાનું. શું કરાવવાનું હાઇડ્રોલાઇસિસ ને પછી ગ્લાયકોલ બનાવવાનું. શું બનાવવાનું ગ્લાયકોલ. આવડી જશે તમે જાતે કરો છો. CH3C CH3 ડબલ બોન્ડ CH2 Ag2O એની પ્રેઝન્સમાં આપણે હીટ કરીએ છીએ. અહીંયા એક પ્રોડક્ટ બની છે. એ જે પ્રોડક્ટ બની છે એનું પાછું આપણે હાઇડ્રોલાઇસિસ કરાવીએ છીએ તો અહીંયા વળી એક પ્રોડક્ટ બની છે. तो देखो हाइड्रोक्सिलेशन में कितनी आइटमों है 4. कई कई 1% कोल्ड कैमिनोफोर OSO4 ऑस्मियम टेट्रोक्साइड પછી है पर एसिड અને પછી है Ag2O सिल्वर ऑक्साइड. क्लियर आर्जेंटीनस ऑक्साइड એવું બી કહેવાય એને. શું કહેવાય આર્જેન્ટિનસ કેમ કે Ag+1 है તો Ag+1 નું નામ શું થશે આર્જેન્ટિનસ. જેવી રીતે ક્યુપ્રસ Cu+1 એવી રીતે Ag+1 આર્જેન્ટિનસ. થઈ ગયું. देखो હવે કશું કરવાનું નહીં હે. ક્રિશિવને પૂછું તો બી આવડે એવું હે તો તમે તો એનાથી થોડા સિનિયર હશો. ચલો CH3C CH3 CH2 એટલે O. ક્લિયર હે ઓકે. એના પછી હવે ગ્લાયકોલ બનાવવાનું. શું બનાવવાનું ગ્લાયકોલ. ઓકે તો શું બનશે CH3C CH3 એટલે શું બનશે OH એટલે CH2OH. સમજો ને બેટી આપણી કહાની બી સંજય દત્ત જેવી है. કેવી હા ચલો ના સમજ્યા. નફરત બધા કરે પણ તો એ છેલ્લે પિક્ચર જોવા આવી જાય આપણું. થઈ ગયું ને ના મજા આવી. એ સંજય દત્તનું એવું હે કે એનું કેવું રૂડ બિહેવિયર રહ્યું બહુ આમ ઘણો પ્રોફેશનલ નહીં રહ્યો તો બી લોકોએ એને બહુ પ્રેમ આપ્યો હોય. સમજ્યા ને આપણું બી થોડું થોડું એવું જ છે. શિક્ષકત્વના લક્ષણો બહુ ઓછા હે પણ તો એ છોકરાઓ કહે કે ના ભણાવો હે. ચલો થઈ ગયું ને સારું ચલો ચલો હવે ઓકે અમુક તો હે ને મને ઓલો સમજે ભાડે જીપ ફેરવતો હોઉં ને એવો ખબર પડી ને કે હું પાલનપુર ને ધાનેરા ડીસા 3 જગ્યાએ જઉં તો કહેશે કે સાહેબ અમારે ચડ્ડી તે સૂકે ને લેતા આવજો તો પડીએ. એટલે કે મારા વાઈફના કપડાં સીવા આલ્યા તો ટેલરે રાજસ્થાની તો એને લેતા આવજો. અલા બોગા ચલો વાઈફ તારી મારે હું લેવા દેવા. ચલ હા હજી કોઈ ઓળખોણ હોય તો વાત 2 નંબરની છે. ચલો કયો હતા ઓકે હાઇડ્રોક્સિલેશનમાં સમજણ પડી ગઈ. સારું હવે બીજા હાઇડ્રોક્સિલેશન આવડ્યું ને. ચલો હવે એન પછી બીજી રિએક્શનો હે. ક્લિયર તો એ તો પછી કહું તમને બીજી રિએક્શનો તો હું બ્રોમિન એડ કરવાની વાત હે પણ એ આપણને આવડે જ છે બ્રોમિન એડ કરતા. એના પછી ડ્યુટેરિયમ એડ કરવાની વાત હે. ક્લિયર એના પછી ક્લિવેજ તો ખબર પડી ને કેમેનો4 થી. ઓકે ચલો એના પછી તો એલાઇલિક સબસ્ટિટ્યુશન है પોલીમેરાઇઝેશન है આઇસોમેરિઝમ है અને પછી ખતમ है. ઓકે તો હવે આ સમજાવી દઉં. એક આવે એન્ટી એડિશન ને બીજું આવે સીન એડિશન. આ સમજી લો અને એના ઉપરથી મોસ્ટ આઈએમપી એમસીક્યુ આવતા હોય. ક્લિયર એડિશન 2 ટાઈપના હોય. ક્લિયર આમ જો એડિશન 2 ટાઈપના હોય. એક હોય એન્ટી એડિશન એ લુખાઓ પહેલાં સાંભળો ને. એક હોય એન્ટી એડિશન અને બીજું હોય સીન એડિશન. એડિશનના ટાઈપ કેટલાય 2. એક એન્ટી એડિશન ને બીજું હોય સીન એડિશન. હવે આમ તો શું હોય કે બહુ લંબુ હોય સમજવા જાઉં તો અને સાયન્ટિફિક વેમાં સમજવા જાઉં તો બહુ લંબુ હોય. હું તમને સીધી ભાષામાં સમજાવી દઉં. એન્ટી એડિશન શું હોય તો मान लो કે તમારું જે રિએક્ટન્ટ है એ C છે. રિએક્ટન્ટ કેવું હોય C
અને તમે માન લો એન્ટી એડિશન કરાવો, શું કરાવો? એન્ટી એડિશન. સમજ પડી ને? તો તમારે પ્રોડક્ટ જે લાવો ને અહીંયા એ ઉલટા સુલટી કરી દેવાની. મતલબ કે પ્રોડક્ટ તમારે લઈ દેવાની રેસેમિક મિક્સચર. શું લઈ દેવાનું? રેસેમિક મિક્સચર. જે પ્રોડક્ટ તમે લાવશો એ લાવશો રેસેમિક મિક્સચર. માન લો સીસ રિએજન્ટ है અને તમે એન્ટી એડિશન કરશો તો પ્રોડક્ટ તમને શું મળી જશે? રેસેમિક મિક્સચર. સીસમાં શું સીધું હશે, બે એક બાજુ હશે. સીસમાં બંને એક જ બાજુ હશે. અને એન્ટી એડિશન કરવાનું થાય તો તમારે શું કરવાનું? બે પ્રોડક્ટ બનાવવાની, બંનેમાં અલગ અલગ સાઈડ રાખવાના. બતાવું એવું? એટલે સીસ હોય તો એન્ટી એડિશનમાં બે પ્રોડક્ટ બનાવીને બેમાં અલગ અલગ સાઈડ રાખવા. એવું તો આવડ્યું ને? ઓકે. मान लो તમારું રિએક્ટન્ટ ટ્રાન્સ है, રિએક્ટન્ટ કેવો હોય? ટ્રાન્સ. અને તમે એન્ટી એડિશન કરાવો. શું કરાવો? એન્ટી એડિશન. સમજણ પડી કે નહીં? શું કરાવો? એન્ટી એડિશન. તો પ્રોડક્ટ તમને મેસો મળે. પ્રોડક્ટ શું મળે? મેસો. રિએક્ટન્ટ ટ્રાન્સ है मतलब એક આમ है તો બીજો આમ है. સમજણ પડી? હવે તમે એનું એન્ટી એડિશન કરાવો મતલબ આમાં હતા ને એને તમે આમ કરી દેશો. ટ્રાન્સ મતલબ એક આમ હતું, એક આમ હતું. હવે એનું સીસ બની જશે મતલબ આમ, બીજું બી આમ. તો એ સીસ બને તો એને મારી લેંગ્વેજમાં મેસો કહી દઈશ હું. એ જોઈએ હવે આપણે થોડી વારમાં. ક્લિયર? અને સીસ હશે ને એનું એન્ટી થશે તો રેસેમિક મિક્સચર. સમજણ પડે? બુદ્ધિ હે નહીં? ચલો ઓકે. હજી બીજું સાંભળો. સીસ है, રિએક્ટન્ટ કેવો હોય? સીસ. અને એનું સીન એડિશન થાય. કયું એડિશન થાય? સીન. મતલબ સીસ એન્ડ સીન એડિશન થાય તો જેવું હે એવું હાલશે પાછું. સીસનું સીન થાય ને તો એ મેસો પ્રોડક્ટ હાલે. શું હાલે? મેસો. મતલબ એન્ટીમાં શું કરવાનું? ઊંધું કરવાનું હોય અને સીનમાં કશું કરવાનું નહીં. જેમ એમ સીન જોઈ રાખવાનો. સમજ્યા ને? અને એન્ટીમાં સીન એન્ટી કરીને પછી જોવાનો. ક્લિયર? એના પછી રિએક્ટન્ટ તમારું ટ્રાન્સ है. રિએક્ટન્ટ કેવો? ટ્રાન્સ. અને એડિશન તમે કયું કરાવો? સીન એડિશન. કયું એડિશન? સીન. તો પ્રોડક્ટ તમારી બનશે રેસેમિક મિક્સચર. શું બનશે? રેસેમિક મિક્સચર. देखो गोखवा ગયા તો હલવાઈ જશો આમાં. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ગોખવા યુ વેર હલવાઈ. એમ કરતા સમજો તમારા જોડે પ્રોડક્ટ ટ્રાન્સ है. देखो भाई આને સ્ટેપથી જ શીખવું પડશે. मान लो તમારા જોડે રિએક્ટન્ટ है ને ટ્રાન્સ है. રિએક્ટન્ટ કેવો હોય? ટ્રાન્સ. મતલબ આ મેં રિએક્ટન્ટ. સમજણ પડી? હવે તમે એ જોઈ લો કે તમારે એડિશન કયું કરવું હોય? સીન એડિશન કરવું હોય કે એન્ટી એડિશન કરવું હોય? मान लो કે ટ્રાન્સ है તમે એન્ટી એડિશન કરો તો હે ટ્રાન્સ અને તમે એડિશન કેવું કર્યું? એન્ટી. તો એ ઊંધું થઈ જશે, સીસમાં જતો રહેશે અને એને આપણે મેસો કહી દઈશું. મેસો કેમ કહીશું? કેમ કે એના અંદર પ્લેન ઓફ સિમેટ્રી આવી જશે. ટ્વેલ્થ વાળાને પડી, બાકીના સમજ્યા? ચલો સારું. હવે રિએક્ટન્ટ મારી જોડે સી છે. રિએક્ટન્ટ સી છે. એડિશન કયું કરવું હોય? સીન. તો બસ આ જ રહેશે. રિએક્ટન્ટ મારી જોડે સી છે અને એડિશન કરવું એન્ટી તો પ્રોડક્ટ ટ્રાન્સ એ રેસેમિક. સમજણ પડી? ચલો રિએક્ટન્ટ ટ્રાન્સ है અને એડિશન સીન કરું તો એ ટ્રાન્સ મતલબ રેસેમિક. ક્લિયર? એક્સપ્લેનેશન ઉપર જજો, રટવા ઉપર મત જજો, નહીં તો જતા રહેશો વાલમાં. ખબર પડી ને? હા. હવે હું તમને એ કહી દઉં કોણ સીસ એડિશન કરાવે અને કોણ ટ્રાન્સ એડિશન કરાવે. તો એ એક લિસ્ટ હું તમને આલ દઉં કે કયા એવા રિએજન્ટ છે જે સીસ એડિશનમાં પાર્ટિસિપેટ કરે, કયા એવા રિએજન્ટ છે જે ટ્રાન્સમાં પાર્ટિસિપેટ કરે. એના ઉપરથી એક બે મસીક્યુ પૂછી લઉં એટલે મુદ્દો અહીંયા સમાપ્ત થઈ જાય. ક્લિયર? નીકાળું? ચાલો. સીન એન્ટી તો ખબર है ને, ભણાયેલું है. जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक टाइपની. અમુકને એવું છે આટલું જ ભણાવવાનું બાકી, પહેલા ભણાયેલું હોય એના કારણે આ બધું હેલું લાગે. નહીં તો પૂછો બાજુવાળા કે રેસેમિક મિક્સચર નામ પહેલી વાર સાંભળ્યું હશે. સમજણ પડી ને? માન લો કે જસપાલ એના રીતે કામ કરી રહ્યો હોય, મે બી હું તો કહું માર્ક્સ એના સૌથી હાઈએસ્ટ આવશે.
ખબર પડી? તો કાલ ઉઠીને એવી વ્યાખ્યાઓ ના આવે કે આ લોકો બેન ભણ્યા ને તોય નહીં આયા, પહેલા એ જાતે કર્યું તો વધારે આયા, હા ને? ચલો, તો બેઝ જરૂરી है, ક્લિયર? ઓકે, સારું. જો હવે બાકી આવી જાય ખરા, એવું નહીં કહેતો કે હું ભણાવું તો જ આવે. તમે સેલ્ફ રીડિંગ કરો ને દબાઈને ડબલ માર્ક્સ આવે, એવું જરૂરી નહીં કે હું ભણાવું તો જ આવે. ચલો, આ હું કદી માનતો બી નહીં. હા, પણ તમારે જોડે બેઝિક અમુક હોવા જોઈએ. ચલો, માન લો હવે તમે 12th કરી દેશો ને આમ, પણ સમજીને કરશો. મેં જે મેથડથી હેડ્યો 11 તમારું એ રીતે તમે 12th કરો, કોઈ ફરક નહીં પડતો, તમને થઈ જાય. ચલો, ક્યાં હતા ये समझा? હવે मैं एक लिस्ट दे देता हूँ, वो लिख लो आप. कौन सीन एडिशन देता है, कौन ट्रांस. चलो, तो सीन एडिशन, तो सीन एडिशन देता है हाइड्रोजन, उसके बाद बेयर्स रिएजेंट, क्लियर? उसके बाद OSO4, और इसमें H2O भी लेना होता है, मैं भूल गया था आपको बताना. OSO4 और क्या लेना होता है, H2O. उसके बाद ड्यूटेरियम इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ड्यूटेरियम इन प्रेजेंस ऑफ निकल, क्लियर? उसके बाद एडिशन ऑफ ब्रोमीन, क्लियर? एडिशन ऑफ ब्रोमीन. ओके, उसके बाद रिएक्शन विथ ब्रोमीन, क्लियर? रिएक्शन विथ ब्रोमीन, तो ये ऑलवेज क्या देता है, सीन एडिशन. क्या देता है, सीन एडिशन. ये ध्यान रखना है, क्लियर? रिएक्शन विथ ब्रोमीन इन CCl4, रिएक्शन विथ ब्रोमीन इन CCl4, तो ये क्या देता है, ऑलवेज सीन एडिशन. एंटी एडिशन कब मिला करता है, तो ध्यान रखें, एंटी एडिशन मिलता है हमें ब्रोमीन इन H2O, क्लियर? एंटी एडिशन एक तो मिलता है ब्रोमीन इन H2O, उसके अलावा ओके बेटा, हाइड्रोजन बेयर रिएजेंट OSO4 H2O D2Ni, क्लियर? रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4, तो ये सीन एडिशन है. इसके सिवा एंटी एडिशन में आता है ब्रोमीन इन H2O, फिर आता है X2, फिर आता है HOX. कौन आता है, HOX. उसके बाद आता है RCOOOH इन H3O+. ये समझ गए किसकी बात चल रही है, पर एसिड. उसके बाद Ag2O इन H3O+, Ag2O इन H3O+. उसके बाद आता है ड्यूटेरियम इन सोडियम विथ लिक्विड अमोनिया, ड्यूटेरियम इन सोडियम विथ लिक्विड अमोनिया, तो ये देता है हमें एंटी एडिशन. क्या देता है, एंटी एडिशन. इसमें जो बाकी है वो डाल दे, मैंने ये दो लिखवा है, इसमें जो बाकी रहेगा वो आयरन में डाल दें. चलो, आप ये लिस्ट अपने पास रखो, मैं समझाता हूँ काम कैसे करते हैं. मतलब ये लिस्ट अब निकाल के बैठना, आप समझ गए? देखो, सीन एडिशन कौन देता है, तो इतने लोग सीन एडिशन देते हैं, एंटी एडिशन इतने लोग देते हैं, क्लियर? अब हम सीखते हैं कि कैसे सीन ने कैसे एंटी, क्लियर? चलो निकाल दे. ओके, लिख दिया. चलो, समझो. अब मेरे पास ये है
बराबर, ये है मतलब मेरे पास, और मैं इसमें ले रहा हूँ 1% KMnO4, क्या ले रहा हूँ 1% KMnO4 कोल्ड। अबे आप देखो पहले ये कैसा है, सी से कि ट्रांस, ये ट्रांस है, ये कैसा है ट्रांस, ये समझ लेना। KMnO4 कोल्ड क्या देगा, सीन देगा, क्या देगा, मतलब वो ट्रांस के बदले ट्रांस ही देगा, वो ट्रांस के बदले। अबे क्या होगा कि यहाँ से बॉन्ड हटेगा, यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे OH, लेकिन वो ट्रांस सिस्टम के जैसे वर्क करेगा, कैसे ट्रांस, मतलब OH आना है, वो बात सही है। मान लो कि ये CH3 ये वाला, समझ रहे हो, क्लियर, फिर ये वाला CH3, समझे। अबे यहाँ पे बॉन्ड हटके क्या आना है OH, समझ गए, ये ट्रांस है तो OH में ट्रांस के जैसे ही लगेंगे, क्यों, क्योंकि वो सीन एडिशन देने जा रहा है, क्या देने जा रहा है सीन, तो एक OH यहाँ लगेगा, दूसरा OH यहाँ लगेगा, समझ गए, क्योंकि ये ट्रांस है। यहाँ पे क्या रहेगा H। ये एक पॉसिबिलिटी ये थी कि ये वाला मतलब OH यहाँ और यहाँ पे भी लग सकते थे, पॉसिबिलिटी ये थी कि OH इधर या इधर लग सकते थे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हमें ये प्रोडक्ट ऐसे भी मिल सकती थी, CH3 एक OH यहाँ रहे और दूसरा OH यहाँ रहे, H और H, लेकिन कैसी पोजीशन में दिखे हमें, जैसे कि ट्रांस। एक्चुअल में हम इसको ट्रांस बोल नहीं सकते, क्योंकि ट्रांस और सीस किसके लिए बोलते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला है नहीं, तो एक्चुअल में ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये लीवो होगा, और इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, रासायनिक मिक्सचर, समझ गए। अब मैंने जो आपको लिखवाया था वो देखो, मैंने लिखवाया है रिएक्टेंट ट्रांस और एडिशन कौन सा, सीन, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी, मिली, समझ रहे हो कि नहीं। अब इसी चीज में नया नजराना, हाउ बडिन, चलो मान लो कि मेरे पास ये है C डबल बॉन्ड C, CH3 H और H, ये एक आल्कीन है, यू भी खाओ पड़े, चलो ये एक आल्कीन है, मैं करवा रहा हूँ 1% KMnO4 कोल्ड, मैं क्या करवा रहा हूँ 1% KMnO4 कोल्ड। तो देखो प्रोडक्ट तो जो KMnO4 अपने जीवन भर देता है वही देगा, इसका काम है 2 OH डालने, 2 OH डालेगा। ये है सीस, क्या है सीस, तो ये सीस है, इसका धंधा क्या है, सीन एडिशन करवाना, मतलब ये एडिशन सीस के मुताबिक ही करवाएगा, कैसा करवाएगा, सीस जैसा, मतलब कि OH आएंगे ना तो दोनों OH एक ही साइड आएंगे, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे H, और इसमें क्या आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्रिक, तो ये क्या बन गया, मीजो, क्या बन गया, मीजो। अब मान लो दोनों OH यहाँ कर दे, H वहाँ कर दे, तो भी वो मीजो ही रहेगा। नहीं यहाँ पे तो क्या एक डेक्स्ट्रॉन दूसरा लीवो, तो 2 लिखने जरूरी है, यहाँ पे 2 लिख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मीजो तो मीजो होता है, समझे। एक अब आपको देता हूँ, देखता हूँ कितनी बुद्धि आपके अंदर ऊपर वाले ने दी है, क्लियर, ट्रस्ट तो है मुझे नहीं दी है, पर फिर भी एक बार चेक कर लिया जाए इस बात को भी। हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपाएंगे, भाई दाढ़ी क्यों कराई थी, मस्त कराई हो, चलो। હવે ને વિવાહ 12 પતે ને પછી તું ડીસા આવી જા આપણા ભેગો, સમજો ને તો પાલનપુર ને આપણે જીમ જોઈન કરી દઈએ, 2 ભાઈ ભેગા થઈને, શું કીધું, આપણે દૂધ ભરાવો કે નહીં ભરાવતા, તો તું એને થોડા માર્ક્સ લાવી દે ને બનાસમાં એડમિશન લઈ લે, સમજો, મળી જાય આરામથી, બનાસમાં એડમિશન લેવું કોઈ મોટો ખેલ નહીં है, ओबीसी है ને, दूध भरावा ने बस तो अपनी सीटों है, थोड़ा खेची ले, 500 ने अडाई दे गमे एम करी, बनास में एडमिशन लई ले, આપણે 2 भाई जीम जता रही, एकला तो मन कंटाळ आवे, तार जोड़े मजा आवशे, समझो ने, मुझे लेवा है मूकवा है कॉलेज, ए बोने मुई हरियाली थोड़ी जोई ले, सही गયું એટલે સ્ટુડન્ટ નહીં ભાઈ, પ્રોફેસર બી હોય ને, હા ભાઈ સિનિયર હોય બધા, ચલો બાકી આ તો બધા ટેણિયા હોય, ચલો થઈ ગયું ના મિત્યા, સારું હવે નિકાળ દઉં, શું વિચારો કૃપાલ બે બેન, બોડીનું ભરાવો,
તું ને રાજવીર. ચલો હવે એવું હોય. ચલો હવે અહીંયા ધ્યાન આપશો. CH3C ડબલ બોન્ડ C H H CH3 આવું હે. ક્લિયર? એ લંગર. ચલો અને હું એડ કરું Ag2O હીટ અને H3O પ્લસ. જેને બી આવડે મને આન્સર આવશે. ક્લિયર? પહેલાં તમે દેખી લો કે આ શું હે, આ શું એ દેખી લો. પછી એ દેખી લો કે આ લોકોનો ધંધો શું હે, બાપ દાદાઓનો, અને એને મુજબ પ્રોડક્ટ ડાલ દો. દિમાગ હશે તો આવડી જશે, બાકી તો જય શ્રી રામ શ્રી રામ શ્રી રામ શ્રી રામ. ક્લિયર? हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं. देखो अब समझाई दूं. आयरु है ट्रांस. आ रिएक्टंट केवो है? ट्रांस. मतलब जे આપણો પ્રક્રિયક છે એ ટ્રાન્સ છે. સમજ્યા? આ લોકોનું કામ है એન્ટી એડિશનનું. मतलब कि जे आ हसे एनथी आने उल्टू कर देवानुं. बधो खेल आना ऊपर है. आ तो बिचारो मासूम है. समझन पड़ी? खेल बधो आ करावे. आ लोगों काम है कि हमें एंटी एडिशन वाली प्रोडक्ट आलीशू. मतलब आ ट्रांस है तो प्रोडक्ट हमें सीस लाइक आलीशू. तो हवे आ लोगों धंधो है OH एड करवानो. पण OH एड केवी रीते करशे? सीसनी जेम. मतलब कि आवी रीते OH एड करावशे. OH OH CH3 H H CH3 અને પ્રોડક્ટ શું બનશે? મીઝો. હે કે નહીં? ચાલ આવડે કે નહીં? હમણાં બધું આવડે હે. સમજ્યા કે નહીં? ટેસ્ટ નામની બી કોઈ વસ્તુ है દુનિયામાં. ચલો એક બીજું આલું. मान लो कि આવું હે સીસ 2,3 डायमिथाइल 2,3 डायमिथाइल સીસ 2,3 डायमिथाइल ब्यूटुइन. સીસ 2,3 डायमिथाइल ब्यूटुइन. એના અંદર બ્રોમિન વોટર એડ કરું. શું એડ કરું? બ્રોમિન વોટર. ચલો મને એમ કહો પ્રોડક્ટ શું હશે? આવું દોરીને હાલે ને તો આખા ગોમને આવડે, પણ આવું લખીને હાલે ને ચલો સીસ मतलब 2,3 डायमिथाइल ब्यूटुइन સીસ અને એના અંદર બ્રોમિન વોટર એડ કરવાનું. હવે બ્રોમિન વોટર તો જેમ એડ થતું હોય ને એમ જ થાય. એ બ્રોમિન હાલે, એનું કામ એ બ્રોમિન હાલવાનું. પણ હવે ક્યાં હાલવા ને એ બધું એડિશન ઉપર નક્કી થશે. कितने हो गए विपुल? कितने में आ गए? 9:40 हो गई. કેટલા વાગે આવવાના કમલેશભાઈ? 10 ને? બરોબર है बगा કે 10 વાગે જ આવવાનું. વહેલું નીકળી નહીં પડવાનું. સમજ્યા ને? મારાથી તો ગુસ્સા है વગર લેવા દેવાના. એ તો એવું જ હોય જીવન. હે મારે સારું દર વખતે એવું જ થાય. કોઈ બી માણસને મારું કામ હોય ને એટલી વખત સાગરભાઈ 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 કોમ પતે ને કોણ સાગર ને કઈ વાત ટણપા. એટલે મને હવે ખરેખર કોઈ સારું માણસ હોય તો વિશ્વાસ નહીં થતો અંદરથી. એવું થઈ ગયું. એકચ્યુઅલમાં બી કોઈ સારું હોય ને બાપડું તોય મને ટ્રસ્ટ નહીં થતો. અમુક વાર તો ઘરવાળા ઉપર શક થાય. CID જેવું મગજ થઈ ગયું છે. એટલે હું એવી એક્ટિંગ કરું પણ બધા ઉપર ટ્રસ્ટ છે. બીજું શું કરવાનું છે? તમને હાલ નહીં ખબર પડે. જીવનના એક લેવલે પહોંચશો પછી લોકો તમને દે 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 કરશે, પછી ખબર પડશે. ચાલો થઈ ગયું. ઓકે
સારું હવે મીઠું ને જુઠ્ઠું બોલો તો તમે બધાને ગમશો, સાચું ને કડવું ના બોલશો મહેરબાની કરીને. ચલો ઓકે, હવે આટલે ધ્યાન રાખ્યું. સીસ 2,3 ડાયમિથાઇલ ब्यूट 2 इन. क्लियर? ओके, तो આવું है सी है ब्यूट 2 इन मतलब આવું है सी मतलब CH3 CH3 એટલે H H આ C છે શું है सी. હવે તમે એડ શું કરો બ્રોમિન વોટર. શું એડ કરો બ્રોમિન વોટર. એમ કહો આ લોકોનું કામ શું है આ લોકોનું કામ है એન્ટી એડિશન કરવાનું. શું કામ है એન્ટી. તો આ है सीस तो ये लोग एडिशन करावશે એનું ટ્રાન્સ. હવે ટ્રાન્સ એડિશન કરશે તો પોસિબિલિટી બે है કે રાસાયણિક મિક્સચર મળે તમને. मतलब ब्रोमीन અહીંયા જાય ब्रोमीन અહીંયા જાય ब्रोमीन અહીંયા જાય ब्रोमीन અહીંયા જાય. સમજ્યા ને? તો પ્રોડક્ટ તમને આવી બને BR BR. બીજી પ્રોડક્ટ તમને આવી બને BR અને BR. સમજ્યા કે નહીં? બેમાં ફેર है આ BR BR આમ है આ BR BR આમ है આ ડેક્સ્ટ્રો વાળી આ લેવો વાળી. બીજું બધું ગોઠવતા આવડશે કે અમારે જ કરી હાલવાનું. આટલું જ આવે ભાઈ આટલા આમ. ચલો હવે આવડ્યું સીન એન્ટીનો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થયો. સારું, હવે એના ઉપરથી MCQ પૂછે ટેસ્ટમાં કે હું MCQ બતાવી દઉં, निकाल दो. आ है बराबर. अरे હવે હું Ag2O એડ કરું આના અંદર. શું એડ કરું Ag2O અને પછી આનું કરાવું હાઇડ્રોલાઇસિસ. તો મને જે પ્રોડક્ટ મળશે એ શું બનશે તમારે કહેવાનું હોય. સમજણ પડી? પ્રોડક્ટ મળશે શું મળશે તમારે કહેવાનું આવું હે. અને આના અંદર હું શું કરાવું Ag2 એડ કરાવું. સમજણ પડી? અને શું કરાવું હાઇડ્રોલાઇસિસ. તો પ્રોડક્ટ બનશે તમારે મને કહેવાનું હોય. ક્લિયર? અને આ જે હે ને આને હું આવી રીતે ડ્રો કરી દઉં. ક્લિયર? मतलब कि એને આવી રીતે ડ્રો કરું હું. चलो આટલે આ છે નહીં આ છે मतलब આ है ધીસ ધીસ है. ફરીથી લખી દઉં લંગારું કશું ખબર પડશે નહીં. Ag2O અને આટલે ડેલ્ટા અને આ H3O પ્લસ मतलब ધીસ વાપરિંગ ધીસ ફાફડા ડીશ. मतलब શું બને એ તમારે મને કહેવાનું હોય. પ્રોડક્ટ કઈ બનશે ऑप्शन आल दो अलग अलग. ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी. चलो હવે पहलू है कि प्रोडक्ट आ बने मतलब आ टाइप नहीं बने OH OH. बीजू है कि प्रोडक्ट आ टाइप नहीं बने OH OH. तीजू है कि प्रोडक्ट आ टाइप नहीं बने OH OH. चौथू है कि प्रोडक्ट आ टाइप नहीं बने OH OH. અને પાંચમું है कि रोणो रोणानी रीते हेड है बराबर. रोणो रोणानी रीते मतलब तमे अगर ऑप्शन में नहीं है तो. क्लियर? आ मैं आવું આલ્યું है અને ડાયરેક્ટ આવું આલેલું આવે તો આવું સમજી નહીં લેવાનું તમારે. मान लो આ નીચે હું લખું ટ્રાન્સ तो आવું થાય. આ ટ્રાન્સ એ ખબર પડી કહેંगे ये क्या ने બહારની સાઈડ આવી રહ્યો હાઇડ્રોજન બીજો હાઇડ્રોજન બેક સાઈડ. આ સિમ્બોલ એવા है આવું સિમ્બોલ હોય ને તો એ આમ है ને આવું લીટી લીટી સિમ્બોલ है તો આમ. मतलब આ ટ્રાન્સ થયો શું થયો है. હવે તમારે આન્સર આપવાનો સી અને ડી બે આન્સર આવશે. ओके हाँ आई सके रोणो रोणा रीते कशुं भी करी सके केम के रोणो तो रोणो है. चलो जो हम समझो आ पोते ट्रांस आनु काम है एंटी एडिशन. तो ये प्रोडक्ट आले सीस. तो आ भी सीस प्रोडक्ट है ना आ भी प्रोडक्ट सीस है ने बन्ने मांथी कोई भी आई सके. समझा के नहीं? क्लियर? तो ऑप्शन में एक ज आलेलुं हशे पण जे टेस्ट में क्वेश्चन हशे आ टाइपना हशे. जेवुं तमे ओલું પપલું જેવું શીખ્યા એવા નહીં હોય. સાયક્લો વાળું હશે પછી સીસ ટ્રાન્સ આવી રીતે હશે. એવું નહીં હોય કે ઓમ સીસ ટ્રાન્સ પછી આમ દેખવાનું CH3 ને CH3 તો સીસ એવું સીસ નહીં હોય. આવું સીસ હશે
સમજણ પડી ને? ઓકે. આવડી ગયું બેટા એડિશન? આવડી નહીં. આ બધું નેટ શીખવી દઉં પ્રથમને. ચલો હવે મતલબ એ વખતે મને એમ કે આવડતું હશે પહેલાં એવું સમજીને જવા દીધું હતું 11th. કારણ કે મને એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે પ્રથમને પ્રિયાંશી બહુ હોશિયાર છોકરા, બહુ હોશિયાર મતલબ ગજબ, એમના જેવા હોશિયાર છોકરા મતલબ તમને ઇન્ડિયામાં તો મળે જ નહીં. એટલે પહેલાં એવું ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી દીધું હતું મને. તો મેં એવું સમજ્યું કે 11th તો આ લોકોનું ક્લિયર હે, તો 12thમાં જ મજા કરો. તો 12thમાં બધો ટાઈમ ખરાબ કરી દીધો, ભણાઈ વગર લેવા દેવા. પછી ધીમે ધીમે ખબર પડી લાસ્ટમાં અમુક દિવસમાં કે આખું 11th બાકી જ છે. ભાઈ કરાયું રમણ ભમણ બધું, સમજ્યા ને? ચાલો આ થયું. ચાલો એટલે એમાં એવું પણ ઇન્સ્ટ્રક્શન મને આલ્યું, મને શું ખબર પડે પણ કે ટોપર હે, આમ હે તેમ હે, ફોટાન બોટાન ચોપડી મેં જોયું ભેગા છે ઉપરથી. પહેલો નવું આવીએ તો એવું જ લાગે કે ખતરનાક બધું. ચલો જો હવે થઈ ગયું ને? ઓકે. હવે એન પછી એલિયન. ચલો તો હાઇડ્રોક્સિલેશનનો કોન્સેપ્ટ સમજમાં આવી ગયો. સીન એડિશન એન્ટી એડિશન સમજમાં આવી ગયું. તો આ એડિશનનું એક ટાઈપ છે સીન એડિશન એન્ટી એડિશન. ઓકે. ઓક્સિડેશન સમજમાં આવી ગયું તમને? ચલો હવે બેટા આપણો ટોપિક है એ है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन. શું है? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन. क्लियर? तो ये समझो. હવે સાલાઓ 2 કલાકના લેક્ચરમાં કંટાળી ગયા તો શું કરશો? આગળના બેચમાં પૂછજો મેં કેટલા કલાક લેક્ચર લીધા હે. ના હોય ને તો એમડી સાહેબને પૂછજો, 2 વોટર બેગ લઈને ફરતો આવી. કેટલા કલાક લેક્ચર લીધા હશે? શું માનો તમે? શું 4-5? એવા તો 2 સેશન પાડતો 4-4 5-5 ના. એ ખબર હશે. આખો ચા બી આમના ઘરેથી આવતી, કોઈ હતું નહીં બીજું. સમજ્યા ને? સવારથી હા અહીંયા જ રહેતો હું. ચલો જો હવે એલાઇલિક સબસ્ટિટ્યુશન. હવે તમારો પ્રેમ વધી ગયો એટલે ભાઈ સહન નહીં થતો. ચલો હવે એલાઇલિક સબસ્ટિટ્યુશનમાં ધ્યાન રાખવાનું હોય તો 2 રીતે થાય એલાઇલિક સબસ્ટિટ્યુશન. એક થાય ક્લોરીન અને બ્રોમિન એની લોઅર કન્સન્ટ્રેશન અને હાઈ ટેમ્પરેચર. एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में पहलू है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में पहलू शू है? क्लोरीन અને બ્રોમિન ની લોઅર કન્સન્ટ્રેશન અને હાઈ ટેમ્પરેચર. સમજણ પડે? ઓકે. અને બીજું है NBS. બીજું શું है? NBS in presence of light. NBS in presence of लाइट. NBS मतलब एन ब्रोमो सक्सेनामाइड. NBS નું પૂરું નામ શું है? एन ब्रोमो सक्सेनामाइड. एन ब्रोमो सक्सेनामाइड आवड़े आવું है. चलो सक्सी કોને કહેવાય? જે હોય ખરેખર. ચલો જો હવે सक्सी मतलब શું है? CH2 C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, आने सक्सी કહેવાય. એટલે સીધું હોય. સમજણ પડી? તો આને सक्सी કહેવાય. सक्सिन एमाइड मतलब एमाइड. तो एमाइड શું है? CONH2. પણ આ સાયક્લિક કમ્પાઉન્ડ એટલે એક બંનેનો વચ્ચે નાઇટ્રોજન એક જ આવશે. સમજણ પડી? તો આ सक्सी કન્ડિશન થઈ. આ सक्सिन एमाइड. એન ઉપર બ્રોમો मतलब અહીંયા આવી જશે Br. તો જે ભણાયું है બધું કામનું है. एन ब्रोमो सक्सिन एमाइड. क्लियर? ફોર્મ્યુલા બનાવવું હોય તો બી તમે જાતે બનાવી શકો. सक्सी કેમ થયું? કેમ કે આ અહીંયાથી એકદમ કેવું है? सक्सी है. क्लियर? चलो હવે એટલો ખરાબ શબ્દ નહીં है કે એટલું આમ નીચે દેખવું પડે ને શરમાવું પડે. નોર્મલ વર્ડ है. हाँ चलो बुद्धि तो भ्रष्ट है भाई. મને એવું સમજે. ચલો થઈ ગયું. મારી તો કમ્પ્લીટ है. चलो निकाल दो. निकालो कि नहीं? चलो
एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन समझो। सब्स्टिट्यूशन ने एडिशन में फरक है। एडिशन નો મતલબ है પાઈ બોન્ડ તૂટે ને પછી અંદર હેલોજન એડ થાય। એડિશન નો મતલબ है પાઈ બોન્ડ તૂટે ને પછી અંદર હેલોજન એડ થાય। અને સબસ્ટિટ્યુશન નો મતલબ है હાઇડ્રોજન નીકળે ને પછી હેલોજન એડ થાય। ડબલ બોન્ડ ને આંચ બી નહીં આવે। સમજણ પડી ને? તું બાબારો વિશ્વાસ કરે ને પેદલ હાલ, તારે હેલો ય નહીં આવે એવું है। मतलब કે આમાં ડબલ બોન્ડ ને કશું થવાનું નથી। જે થવાનું એ હાઇડ્રોજન ને થવાનું। કોને થવાનું? હાઇડ્રોજન। એવી કયા હાઇડ્રોજન ને? એલાઇલિક હાઇડ્રોજન ને। કોને? આ સબસ્ટિટ્યુશન है, विस्थापन है। શું है? हाँ, तो बॉन्ड काढ़ीने हाइड्रोजन हेलोजन ठोकी मत देजो। बॉन्ड रहवा देजो ने પછી हाइड्रोजन हेलोजन उमेरजो। समझन पड़े? एक वस्तु कहूँ अँ एड करवानुं क्लोरीन ने ब्रोमीन। हवे क्लोरीन ब्रोमीन CCl4 ની प्रेजेंट में एड करो ने तो एडिशन थवा लागे। શું થવા લાગે? एमना एम भी क्लोरीन ब्रोमीन एड करो ने तमे तो भी एडिशन थवा लागे। શું થવા લાગે? एडिशन। पण क्लोरीन ब्रोमीन ની कंसंट्रेशन लो, टेम्परेचर हाई तो थाय सब्स्टिट्यूशन। ए भी आखा गॉम में ना थाय। एलाइलिक होय तो थाय, बाकी थाय नहीं। ओके, तो हवे देखिए, खबर तो कोई नहीं पड़ी है पण सांभळी लो हवे। चलो जो हवे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मतलब जमा एलाइलिक बनवाना चांस है एमां थशे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अहींया क्लोरीन है, आनी कंसंट्रेशन केवी है? लो। અને ટેમ્પરેચર હું રાખું 500 ડિગ્રી સેલ્સિયસ। કેટલું રાખું? 500 ડિગ્રી સેલ્સિયસ। તો તમારે એને આને બોન્ડને ઉખાડ નહીં દેવાનો, અડતા બી નહીં આને। કોને? બોન્ડને। અહીંયાથી નીકળશે હાઇડ્રોજન, એન બદલે જતો રહેશે ક્લોરીન, હેલોજન બહાર। તો શું બની રહેશે? CH2Cl, પેલું એમને એમ રહેશે CH ડબલ બોન્ડ CH2। એક ક્લોરીન જતો રહ્યો, એક ક્લોરીન HCl ભેગો બહાર નીકળશે તો બાય પ્રોડક્ટ શું બનશે? HCl। સમજણ પડે? હવે હું અહીંયાથી આ લો લઈ લઉં, ખાલી આ લો લખેલું લઈ લઉં ને તો શું થાય? અને આટલે CCl4 લખી દઉં તો આ શું કરે? આન કે તું નેકલ ને બે ક્લોરીન ચોટી જાય ચપક લઈને। તો ધ્યાન રાખજો, લખીને હું આલ્યું એને છે એમ લખ્યું હશે હેલોજન ઇઝ લિમિટિંગ રિએજન્ટ એટ હાઈ ટેમ્પરેચર। અને આ ટાઈપનો આલ્કીન આલ્યો હોય તો આને હટાઈને પછી બે ક્લોરીન જોડજો મત પરા। देखशो ये तो हवे टेस्ट में ओम तो घणुं करो पण बधी हवा निकळे कि नहीं चारे बाजुथी। चलो बधुं ज भणायेलुं पूछे ने तोय कोई ज नहीं आवडे। पछी खबर पड़शे कि वॉट इज द सागर भाटी पोते खुद खबर पड़ी ने। चलो हाँ निकाळुं। भणाया वगरनुं पूछ्युं तो ना ज आवडे, पण बधुं भणायेलुं पूछे ने तोय नहीं आवडे। चलो आ थई गयुं ने? सारुं। हवा हवे लागे कि नहीं भणाव एवं? हाँ, ने तो बच्चे तो एवं कहता था पब्लिक के साहेब हवे भणाववामां दम नहीं रह्यो तमारा। एवी भी बातों आई थी पण बोर्ड हेडतुं हतुं बका। चलो हवे NBS यूज करिए। शू यूज करिए? NBS। तो सेम टू सेम मान लो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 आवुं है ने आपणे यूज करिए NBS અને HNu। चलो શું મળશે પ્રોડક્ટ? બ્રોમિન એડ કરવાનું। શું એડ કરવાનું? બ્રોમિન। પણ ક્યાં એડ કરવાનું ને વિચારીને કરજો। ડબલ બોન્ડ ને હેલો નહીં આવવું જોઈએ। કેમ? સબસ્ટિટ્યુશન કરવાઈ રહ્યા છીએ, એડિશન નહીં કરવાઈ રહ્યા। એડિશન કરાવો તો પાઈ બોન્ડ તૂટે પ્રો ને નવા સિગ્મા બોન્ડ બને, પણ સબસ્ટિટ્યુશન में પાઈ તૂટે નહીં। સમજણ પડે નહીં? अल्लाह खबर पड़े कि नहीं शू बोले हो? वीडियो अपलोड करवानुं भूलाई जाए शू करवानुं? पण बधाने खबर ज छे ने हुं अहीं भणावुं तो आई जवानुं एवुं पछी अपलोड करवानुं भूलाई जाए। एक माणस केटलुं करे? चलो भणाववानुं, वीडियो अपलोड करवाना, टेस्ट बनाववाना, उपरथी जे कावतरा हेडता होय बधा हाचववाना। हे चलो થઈ ગયું?
છોકરા રમાડવાના આપણા ને બેજુવાળાને બધાને. એટલે તમારે બી થોડું ને કોઓપરેટ કરવાનું, જોઈ લેવાનું વિડીયો ને તો આવી જવાનું અહીં. સમજ્યા ને? સારું, આવ્યો જવાબ? ઓકે, ચાલ. હા, એને ઇફેક્ટ વધારે કામ કરવાની. તમારે બી એવું થશે, થોડું એવું લાગશે કે મગજ છટકી રહ્યું. ચલો જો હવે આ બનશે CH2Cl. શું બનશે? CH2Cl. એટલે અહીંયાથી હાઇડ્રોજન હટાવી દઈશું. અહીંયાથી હટાવ્યો છે તો બી ચાલશે, કોઈ વાંધો નહીં. Br આવે. શું આવે? એમ જ કરો ગમે તે વાતમાં. ચલો શું આવશે? CH2Br. બડી ઓકે. એ દેખું કે તમે કઈ દુનિયામાં હો. ચલો પછી આ બનશે C. આટલે શું રહેશે? CH3 અને એમને એમ રહેશે CH2. ક્લિયર? સમજ્યા કે નહીં? હવે માન લો કે આમાં નામાં મેં આવું લીધું હોત Br2 વોટર તો ભૂક્કા ગાઢ નાખે. સમજણ પડે ને? બોન્ડ હટાવીને 2 Br જતા રહે. પણ આ NBS કરાવ્યું. શું કરાવ્યું? ખાવા પડે લુખેસો. ચલો નીકળ દો. પકા ખબર પડે ને? હા, ચલો. તો આ હતું એલાઇલિક સબસ્ટિટ્યુશન. હવે આઇસોમેરાઇઝેશન શું હે? તો એ ભણેલા હો તમે. આઇસોમેરાઇઝેશન કશું નહીં, આઇસોમર બનશે. જેવું આલ્કેનમાં હતું એવું ને એવું. એક કામ કરો, હું થાક્યો હવે. આઇસોમેરાઇઝેશન, એના સિવાય પોલીમેરાઇઝેશન. સર પહેલાં તો નહોતા થાકતા, હવે થાક્યા. પહેલાં અહીંયા જ ભણાવતો હતો એકલું. ચલો જો હવે પહેલું એ આઇસોમેરાઇઝેશન, બીજું એ પોલીમેરાઇઝેશન, અને એક એ ઓક્સીમર્ક્યુરેશન ડીમર્ક્યુરેશન. ઓક્સીમર્ક્યુરેશન ડીમર્ક્યુરેશન. ક્લિયર? તો આ 3 રિએક્શન બાકી રહી है જે નીટ જઈના હિસાબથી કામની है. આના સિવાય રિએક્શન જોઈતી હોય તો હજારો હોય. આના સિવાય રિએક્શન જોઈતી હોય તો હજારો હોય, પણ કામની આટલી જ છે જેટલી મેં કીધી છે. સમજણ પડી? તો 3 રિએક્શન બાકી આલ્કીનમાં: આઇસોમેરાઇઝેશન, પોલીમેરાઇઝેશન અને ઓક્સીમર્ક્યુરેશન ડીમર્ક્યુરેશન. વેટ વાળવી હોય તો વાળી શકું હમણાં 5 મિનિટમાં, પણ સ્વભાવમાં નહીં. બાકી તો ક્યારનું પૂરું કરીને ઘેર જતો રહ્યો.